your indirect tax requirements. The new registrant will come to the GST portal www.gst.gov.in. Taxpayer shall click on New User Login. This will open a new page where your indirect tax requirements has been given. The new registrant will come to the GST portal www.gst.gov.in. Non-resident taxpayer shall click on New User Login. This will open a new page for your indirect tax requirements and mobile number and email ID of the authorized signatory. The system will validate the PAN number from the income tax database. The mobile number and email addresses are verified through two separate OTPs. After their successful validation, a TRN will be generated. This TRN will be valid for 15 days. The new registrant can use this TRN for proceeding further. An OTP will be received again on the phone and email. After entering CAPTCHA, the main application shall open with 9 different tabs and one verification tab for the convenience of the applicant. In the Business Detail tab, one shall fill the details of business, reason for registration and other related information. If the new registrant wants to opt in for composition, he shall be required to click on the declaration box or flag mentioned in the Business Detail tab. In the Promoter Partner tab, details of the proprietor, promoter, partner can be filled. Details like name, father's name, residential address, PAN number and Aadhaar are also required to be filled in. They will also be required to upload a photograph. A maximum of 10 promoter partner details can be added in the Add button. Please save and continue. Now come to the Authorized Signatory tab. All the information related to the authorized signatory like name, father's name, date of birth, PAN, Aadhaar and residential address can be filled in with a photograph of the concerned person and a letter of authorization as a PDF or JPEG file. In the Principal Place of Business tab, the new registrant can enter the details of location of his or her principal place of business. Documentary proof like electricity bill, municipal receipt, rent agreement, lease agreement, etc. is required to be uploaded. The principal place of business in a state can only be one. In the Additional Place of Business tab, the new registrant can fill the details of additional places of business located in that particular state. No document is required to be uploaded. A maximum of 9,999 additional places of business can be filled in. In Goods and Services tab, one can enter a maximum of 5 goods and or 5 services. Goods and services can be searched by the taxpayer. In the Bank Account Details tab, branch name with the IFSC code is required to be selected from the drop-down menu. The first page of the passbook, bank statement and any document issued by the bank on its behalf can be uploaded. In the Authorized Representative tab, the applicant can select the name of the GST practitioner from the list or may enter the person's name in the required field. One tab for state-specific information is available, which is optional. After completing these details, one has to submit the form by clicking on the Verification tab. Now you can submit the application by Digital Signature Certificate (DSC) or e-signature or Electronic Verification Code. The application can only be verified and signed by the authorized signatory. After 15 minutes, you should receive an ARN from the portal. Your application is now successfully submitted for processing. Goods and Services Tax, one nation, one tax, one market. Based on the recommendations of Group of Goods and Services Tax Network is a one-stop solution for all your indirect tax requirements. The new registrant will come to the GST portal www.gst.gov.in. Taxpayer shall click on New User Login. This will open a new page where all the important required information has been given. He shall select type of taxpayer, for example, normal, casual tax person, non-resident taxable person, UN body, etc. On the same page, he shall have to fill the PAN number of the business and mobile number and email ID of the authorized signatory.
The system will validate the PAN number from the income tax database. The mobile number and email addresses are verified through two separate OTPs. After their successful validation, a TRN will be generated. This TRN will be valid for 15 days. The new registrant can use this TRN for proceeding further. An OTP will be received again on the phone and email. After entering CAPTCHA, the main application shall open with 9 different tabs and one verification tab for the convenience of the applicant. In the Business Detail tab, one shall fill the details of business, reason for registration and other related information. If the new registrant wants to opt in for composition, he shall be required to click on the declaration box or flag mentioned in the Business Detail tab. In the Promoter Partner tab, details of the proprietor, promoter, partner can be filled. Details like name, father's name, residential address, PAN number and Aadhaar are also required to be filled in. They will also be required to upload a photograph. A maximum of 10 promoter partner details can be added in the Add button. Please save and continue. Now come to the Authorized Signatory tab. All the information related to the authorized signatory like name, father's name, date of birth, PAN, Aadhaar and residential address can be filled in with a photograph of the concerned person and a letter of authorization as a PDF or JPEG file. In the Principal Place of Business tab, the new registrant can enter the details of location of his or her principal place of business. Documentary proof like electricity bill, municipal receipt, rent agreement, lease agreement, etc. is required to be uploaded. The principal place of business in a state can only be one. In the Additional Place of Business tab, the new registrant can fill the details of additional places of business located in that particular state. No document is required to be uploaded. A maximum of 9,999 additional places of business can be filled in. In Goods and Services tab, one can enter a maximum of 5 goods and or 5 services. Goods and services can be searched by the taxpayer. In the Bank Account Details tab, branch name with the IFSC code is required to be selected from the drop-down menu. The first page of the passbook, bank statement and any document issued by the bank on its behalf can be uploaded. In the Authorized Representative tab, the applicant can select the name of the GST practitioner from the list or may enter the person's name in the required field. One tab for state-specific information is available, which is optional. After completing these details, one has to submit the form by clicking on the Verification tab. Now you can submit the application by Digital Signature Certificate (DSC) or e-signature or electronic verification code. The application can only be verified and signed by the authorized signatory. After 15 minutes, you should receive an ARN from the portal. Your application is now successfully submitted for processing. Goods and Services Tax, one nation, one tax, one market. Goods and Services Tax Network is a one-stop solution for all your indirect tax requirements. The new registrant will come to the GST portal www.gst.gov.in. Tax. Welcome to the world of Digital India. I am Sandhya, a Digi-Saver, and I will guide you through the Digital India program. In this module, we shall discuss about the role of Digital India program is, what are the vision areas of Digital India and its 9 pillars. Remember the days when we had to pen down letters and walked to the nearest post box to drop them? And now, the evolution over the years has enabled us to send messages and letters in less than a second. Let's go back to older times where we had rotary dialer phones. These phones were replaced by mobile phones.
Our everyday lives have never been so easy. All thanks to the digital technology which helps in making calls, chatting, sending emails, looking up for information within seconds. Let us now see how people are using digital technology in their day-to-day life. Preeti uses the internet to interact with her friends and to take online lessons. She uses an UPI Pay app on her phone to buy movie tickets, order food, book a cab, and recharge her metro card. For her, life is fun. Mrs. and Mr. Joseph narrated how easy it was to get a pension certificate from Jeevan Pramaan. For them, life is easier since they can book a doctor's appointment and buy grocery online. Mrs. Geeta said she was fairly surprised when internet worked wonders for her in getting a PAN card within a week. She explained how easily she got her company registered in a few clicks. She now plans to secure herself a position in government's e-marketplace. Mr. Naidu, an employee at Income Tax Department, shares how digitization has speeded up the taxation processes. He is glad that people can now pay their taxes online, avoiding the long hours of queue and processing a file. Citizens of India are utilizing digital technology to improve the quality of life at work and personally. It is amazing. But this is a small segment of the country. Studies reveal that out of 1.2 billion population, only 29% are internet users. The study brings us to a conclusion that there is a high percentage of people who have to go through the process of long waiting hours, stuck with paperwork, or have no access to public services. The Government of India has taken an initiative towards the betterment of country by bridging this gap of digital haves and digital have-nots. The initiative typically ensures that the government services reaches each and every household. To make this initiative work, it is important for citizens and government to interact on a common platform and avail the benefits of digital technology. Digital India is a program with a vision of transforming India into a digitally empowered society and knowledge economy. Digital India is an umbrella program covering many departments. It covers all schemes related to various departments of the Indian government. It pulls together many existing schemes to be restructured and aims towards improving the existing processes. Moreover, it focuses on implementation of schemes in a synchronized manner. The three vision areas of Digital India are infrastructure as a utility to every citizen, governance and services on demand, and digital empowerment of citizens. The key components of first vision are high-speed internet as a core utility, cradle-to-grave digital identity, unique, lifelong, online and authenticable, mobile phone and bank account enabling participation in digital and financial space, easy access to a common service center, shareable private space on a public cloud, safe and secure cyberspace. The key components of second vision are seamlessly integrated across departments or jurisdictions, services available in real time from online and mobile platform, all citizen entitlements to be available on the cloud, services digitally transformed for improving ease of doing business,
making financial transactions electronic and cashless. Leveraging GIS for decision support systems and development. The key components of third vision are universal digital literacy, universally accessible digital resources, all documents, certificates to be available on cloud, availability of digital resources, services in Indian languages, collaborative digital platforms for participative governance, portability of all entitlements through cloud. Let us now take a look at the 9 pillars of Digital India. Pillar 1. Broadband highways covers 3 subcomponents: broadband for all rural, broadband for all urban, and National Information Infrastructure (NII). Pillar 2. Universal access to mobile connectivity focuses on network penetration and filling the gaps in connectivity in the country. Pillar 3. Public Internet Access Program covers 2 subcomponents: Common Services Centers (CSCs) and post offices as multi-service centers. Pillar 4. E-Governance, reforming government through technology. Government process re-engineering using IT to simplify and make the government processes more efficient. Pillar 5. E-Kranti, electronic delivery of services, aims to make all government services accessible to the common man and ensure efficiency, transparency, and reliability of such services at affordable costs. Pillar 6. Information to all, online hosting of information and documents. Government proactively engages through social media and web-based platforms to inform citizens. Pillar 7. Electronics manufacturing focuses on promoting electronics manufacturing in the country with the target of net zero imports by 2020 as a striking demonstration of intent. Pillar 8. IT for jobs focuses on providing training to the youth in the skills required for availing employment opportunities in the ITES sector. Pillar 9. Early Harvest Programs. Early Harvest Program basically consists of those projects which are to be implemented within short timeline. Thank you for watching this video. To learn more about the vision and pillars of Digital India in detail, watch the next module. Indirect tax requirements. The new registrant will come to the GST portal www.gst.gov.in. Taxpayer shall click on New User Login. This will open a new page where all the important required information has been given. He shall select type of taxpayer, for example, normal, casual tax person, non-resident taxable person, UN body, etc.
On the same page, he shall have to fill the PAN number of the business and mobile number and email ID of the authorized signatory. The system will validate the PAN number from the income tax database. The mobile number and email addresses are verified through two separate OTPs. After their successful validation, a TRN will be generated. This TRN will be valid for 15 days. The new registrant can use this TRN for proceeding further. An OTP will be received again on the phone and email. After entering CAPTCHA, the main application shall open with 9 different tabs and one verification tab for the convenience of the applicant. In the Business Detail tab, one shall fill the details of business, reason for registration and other related information. If the new registrant wants to opt in for composition, he shall be required to click on the declaration box or flag mentioned in the Business Detail tab. In the Promoter Partner tab, details of the proprietor, promoter, partner can be filled. Details like name, father's name, residential address, PAN number and Aadhaar are also required to be filled in. They will also be required to upload a photograph. A maximum of 10 promoter partner details can be added in the Add button. Please save and continue. Now come to the Authorized Signatory tab. All the information related to the authorized signatory like name, father's name, date of birth, PAN, Aadhaar and residential address can be filled in with a photograph of the concerned person and a letter of authorization as a PDF or JPEG file. In the Principal Place of Business tab, the new registrant can enter the details of location of his or her principal place of business. Documentary proof like electricity bill, municipal receipt, rent agreement, lease agreement, etc. is required to be uploaded. The principal place of business in a state can only be one. In the Additional Place of Business tab, the new registrant can fill the details of additional places of business located in that particular state. No document is required to be uploaded. A maximum of 9,999 additional places of business can be filled in. In Goods and Services tab, one can enter a maximum of 5 goods and or 5 services. Goods and services can be searched by the taxpayer. In the Bank Account Details tab, branch name with the IFSC code is required to be selected from the drop-down menu. The first page of the passbook, bank statement and any document issued by the bank on its behalf can be uploaded. In the Authorized Representative tab, the applicant can select the name of the GST practitioner from the list or may enter the person's name in the required field. One tab for state-specific information is available, which is optional. After completing these details, one has to submit the form by clicking on the Verification tab. Now you can submit the application by Digital Signature Certificate (DSC) or e-signature or electronic verification code. The application can only be verified and signed by the authorized signatory. After 15 minutes, you shall receive an ARN from the portal. Your application is now successfully submitted for processing. Goods and Services Tax, one nation, one tax, one market. Goods and Services Tax Network is a one-stop solution for all your indirect tax requirements. The new registrant will come to the GST portal www.gst.gov.in. Taxpayer shall click on New User Login. This will open a new page where all the important required information has been given. He shall select type of taxpayer, for example, normal, casual tax person, non-resident taxable person, UN body, etc. On the same page, he shall have to fill the PAN number of the business and mobile number and email ID of the authorized signatory. The system will validate the PAN number from the income tax database. The mobile number and email addresses are verified through two separate OTPs. After their successful validation, a TRN will be generated. This TRN will be valid for 15 days. The new registrant can use this TRN for proceeding further. An OTP will be received again on the phone and email. After entering CAPTCHA, the main application shall open with 9 different tabs and one verification tab for the convenience of the applicant. In the Business Detail tab, one shall fill the details of business, reason for registration and other related information. If the new registrant wants to opt in for composition, he shall be required to click on the declaration box or flag mentioned in the Business Detail tab.
In the Promoter Partner tab, details of the proprietor promoter partner can be filled. Details like name, father's name, residential address, PAN number and Aadhaar are also required to be filled in. They will also be required to upload a photograph. A maximum of 10 promoter partner details can be added in the Add button. Please save and continue. Now come to the Authorized Signatory tab. All the information related to the authorized signatory like name, father's name, date of birth, PAN, Aadhaar and residential address can be filled in with a photograph of the concerned person and a letter of authorization as a PDF or JPEG file. In the Principal Place of Business tab, the new registrant can enter the details of location of his or her principal place of business. Documentary proof like electricity bill, municipal receipt, rent agreement, lease agreement, etc. is required to be uploaded. The principal place of business in a state can only be one. In the Additional Place of Business tab, the new registrant can fill the details of additional places of business located in that particular state. No document is required to be uploaded. A maximum of 9,999 additional places of business can be filled in. In Goods and Services tab, one can enter a maximum of 5 goods and or 5 services. Goods and services can be searched by the taxpayer. In the Bank Account Details tab, branch name with the IFSC code is required to be selected from the drop-down menu. The first page of the passbook, bank statement and any document issued by the bank on its behalf can be uploaded. In the Authorized Representative tab, the applicant can select the name of the GST practitioner from the list or may enter the person's name in the required field. One tab for state-specific information is available, which is optional. After completing these details, one has to submit the form by clicking on the Verification tab. Now you can submit the application by Digital Signature Certificate (DSC) or e-signature or electronic verification code. The application can only be verified and signed by the authorized signatory. After 15 minutes, you should receive an ARN from the portal. Your application is now successfully submitted for processing. Goods and Services Tax, one nation, one tax, one market. Network is a one-stop solution for all your indirect tax requirements. The new registrant will come to the GST portal www.gst.gov.in. Taxpayer shall click on New User Login. This will open a new page where all the important required information has been given. He shall select type of taxpayer, for example, normal, casual tax person, non-resident taxable person, UN body, etc. On the same page, he shall have to fill the PAN number of the business and mobile number and email ID of the authorized signatory. The system will validate the PAN number from the income tax database. The mobile number and email addresses are verified through 2 separate OTPs. After their successful validation, a TRN will be generated. This TRN will be valid for 15 days. The new registrant can use this TRN for proceeding further. An OTP will be received again on the phone and email.
After entering CAPTCHA, the main application shall open with 9 different tabs and one verification tab for the convenience of the applicant. In the Business Detail tab, one shall fill the details of business, reason for registration, and other related information. If the new registrant wants to opt in for composition, he shall be required to click on the declaration box or flag mentioned in the Business Detail tab. In the Promoter Partner tab, details of the proprietor, promoter, partner can be filled. Details like name, father's name, residential address, PAN number and Aadhaar are also required to be filled in. They will also be required to upload a photograph. A maximum of 10 promoter partner details can be added in the Add button. Please save and continue. Now come to the Authorized Signatory tab. All the information related to the authorized signatory like name, father's name, date of birth, PAN, Aadhaar and residential address can be filled in with a photograph of the concerned person and a letter of authorization as a PDF or JPEG file. In the Principal Place of Business tab, the new registrant can enter the details of location of his or her principal place of business. Documentary proof like electricity bill, municipal receipt, rent agreement, lease agreement, etc. is required to be uploaded. The principal place of business in a state can only be one. In the Additional Place of Business tab, the new registrant can fill the details of additional places of business located in that particular state. No document is required to be uploaded. A maximum of 9,999 additional places of business can be filled in. In Goods and Services tab, one can enter a maximum of 5 goods and or 5 services. Goods and services can be searched by the taxpayer. In the Bank Account Details tab, branch name with the IFSC code is required to be selected from the drop-down menu. The first page of the passbook, bank statement and any document issued by the bank on its behalf can be uploaded. In the Authorized Representative tab, the applicant can select the name of the GST practitioner from the list or may enter the person's name in the required field. One tab for state-specific information is available, which is optional. After completing these details, one has to submit the form by clicking on the Verification tab. Now you can submit the application by Digital Signature Certificate (DSC) or e-signature or electronic verification code. The application can only be verified and signed by the authorized signatory. After 15 minutes, you should receive an ARN from the portal. Your application is now successfully submitted for processing. Goods and Services Tax, one nation, one tax, one market. Goods and Services Tax Network is a one-stop solution for all your indirect tax requirements. The new registrant will come to the GST portal www.gst.gov.in. Taxpayer shall click on New User Login. This will open a new page where all the important required information has been given. He shall select type of taxpayer, for example, normal, casual tax person, non-resident taxable person, UN body, etc. On the same page, he shall have to fill the PAN number of the business and mobile number and email ID of the authorized signatory. The system will validate the PAN number from the income tax database. The mobile number and email addresses are verified through 2 separate OTPs. After their successful validation, a TRN will be generated. This TRN will be valid for 15 days. The new registrant can use this TRN for proceeding further. An OTP will be received again on the phone and email. After entering CAPTCHA, the main application shall open with 9 different tabs and one verification tab for the convenience of the applicant. In the Business Detail tab, one shall fill the details of business, reason for registration and other related information. If the new registrant wants to opt in for composition, he shall be required to click on the declaration box or flag mentioned in the Business Detail tab. In the Promoter Partner tab, details of the proprietor, promoter, partner can be filled. Details like name, father's name, residential address, PAN number and Aadhaar are also required to be filled in. They will also be required to upload a photograph.
A maximum of 10 promoter partner details can be added in the Add button. Please save and continue. Now come to the Authorized Signatory tab. All the information related to the authorized signatory like name, father's name, date of birth, PAN, Aadhaar and residential address can be filled in with a photograph of the concerned person and a letter of authorization as a PDF or JPEG file. In the Principal Place of Business tab, the new registrant can enter the details of location of his or her principal place of business. Documentary proof like electricity bill, municipal receipt, rent agreement, lease agreement, etc. is required to be uploaded. The principal place of business in a state can only be one. In the Additional Place of Business tab, the new registrant can fill the details of additional places of business located in that particular state. No document is required to be uploaded. A maximum of 9,999 additional places of business can be filled in. In Goods and Services tab, one can enter a maximum of 5 goods and or 5 services. Goods and services can be searched by the taxpayer. In the Bank Account Details tab, branch name with the IFSC code is required to be selected from the drop-down menu. The first page of the passbook, bank statement and any document issued by the bank on its behalf can be uploaded. In the Authorized Representative tab, the applicant can select the name of the GST practitioner from the list or may enter the person's name in the required field. One tab for state-specific information is available, which is optional. After completing these details, one has to submit the form by clicking on the Verification tab. Now you can submit the application by Digital Signature Certificate (DSC) or e-signature or electronic verification code. The application can only be verified and signed by the authorized signatory. After 15 minutes, you should receive an ARN from the portal. Your application is now successfully submitted for processing. Goods and Services Tax, one nation, one tax, one market.
மாலை வணக்கம் நண்பர்களே. இந்த Gstr3b வெபினாருக்கு உங்கள் எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன். ஜஸ்ட் ஒரு ஆடியோ செக் மட்டும்தான். ஆடியோ ஓகே அப்படின்னா ஜஸ்ட் சொல்லுங்க, ஆடியோ ஓகே அப்படின்னு இந்த சாட் பாக்ஸ்ல டைப் பண்ணுங்க. நன்றி நன்றி, நிறைய பேர் ஓகேன்னு சொல்லிட்டீங்க, ரொம்ப நன்றி. இவர் திரு ரசல் அவர்கள் ஜாயின் ஆயிட்டார் ஆல்ரெடி. அவரோட ஸ்கிரீன் உங்களுக்கு இப்போ ஷேர் பண்ணியிருக்காரு. இன்னும் ஒரு சில நொடிகள் நம்ம இந்த வெபினாரை நம்ம தொடங்குவோம். நன்றி. எல்லாருக்கும் வணக்கம். நண்பர்களே வணக்கம். இந்த வெபினார் சீரீஸ் நாங்கள் GSTN மற்றும் டிஜிட்டல் இந்தியா மற்றும் மைகவ் கலர்ந்து இந்த GSTN சீரீஸ்ல தொடர்ந்து நாங்கள் வெபினார் நடந்து கொண்டிருக்கிறோம். உங்களுக்கு இந்த மாலை வணக்கங்கள். இன்னைக்கு நம்ம திரு ரசல்தாஸ் சாலமன் அவர்கள் உதவி துணை தலைவராக GSTN பணிபுரிந்திருக்கார். அவர் இன்னைக்கு ஒரு அற்புதமான ஒரு வெபினாரை அவர் நடத்தி உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறார். அவர் ரொம்ப சீனியர் பொசிஷன்ல தமிழ்நாடு கமர்ஷியல் டாக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல 21 வருஷமா ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு. VAT ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாரும் நடத்திருக்காரு, வேல்யூ ஆடட் டாக்ஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாரையும். அவர்கிட்ட 4 மாஸ்டர் டிகிரி இருக்கு. அவர் இன்னைக்கு Gstr3b இந்த Gstr3b வெபினாரை அவர் நம்மளுக்காக தொடங்க போகிறார். இதுல நான் உங்களுக்கு சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் நான் உங்களுக்கு கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். நீங்க எந்த கொஸ்டின்ஸ் கேட்கணும்னாலும் உங்களோட அந்த லெஃப்ட் சைடு டாப்ல பாத்தீங்கன்னா Q&A செக்ஷன் இருக்கு பாருங்க. Q&A செக்ஷன் இருக்கு இல்லையா? நான் பேசுறது கேக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாருக்கும். வீடியோ வரும், கொஞ்ச நேரத்துல வீடியோ வரும். ரசல்தாஸ் அவர்கள் பேசுவார். அவர் வீடியோல உங்களுக்கு தெரியறாரு பாருங்க, அவர் வீடியோ ஷேர் ஆகும். சரியா? நீங்க இந்த லெஃப்ட் சைட் டாப் கார்னர்ல பாத்தீங்கன்னா Q&A ஒரு செக்ஷன் இருக்கு பாருங்க. அங்கதான் நீங்க எல்லா கொஸ்டின்ஸும் நீங்க கேட்கணும். ஏன்னா அது GST டீம் அந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் அவங்க மானிட்டர் பண்றாங்க. நீங்க கேட்கிற ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் அவர் பதில் சொல்லுவார். எந்தெந்த கேள்வி தொடர்ந்து வருதோ அதுக்கெல்லாம் அவரு நேரடியாவே பதில் சொல்லுவார். சில கொஸ்டின்ஸ்க்கு அவரால் பதில் சொல்ல முடியாதுன்னா அவரே டைப் பண்ணி அவர் இந்த டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு KMS எங்க KMS போர்ட்டல்ல அவர் உங்களுக்கு கொடுப்பார். சரிங்களா? இப்ப நீங்க முக்கியமா இன்னொரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும். நிறைய பேர் இன்னொரு கேள்வி கேட்பீங்க, இந்த PPT எங்களுக்கு கிடைக்குமானா? கிடைக்கும்.
பிபிடி கிடைக்கணும்னா அதுக்கு ஒரு டெமோ நான் லாஸ்ட்ல உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். எங்களோட கேஎம்எஸ் போர்ட்டல்ல இந்த பிபிடிஸ் எல்லாத்தையும் நாங்க வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அந்த பிபிடிஸ் நீங்க வந்து அங்கிருந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாம இந்த செஷனை நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிற செஷனை யூடியூப்ல கூட நீங்க பார்க்கலாம். சப்போஸ் உங்க நண்பர்கள் வந்து யாராவது பார்க்க முடியலன்னா கூட நாங்க ஆல்ரெடி உங்களுக்கு இமெயில் அனுப்பிச்சிருக்கோம். அந்த இமெயில் அனுப்பிச்சதுல கூட நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? இப்போ இந்த செஷன்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு Gstr3b அந்த ஃபைலிங் இந்த 25ஆம் தேதி லாஸ்ட் டேட்ன்றதுனால அவர் தமிழ்ல அவர் வந்து நம்ம ரசல் சார் வந்து நம்மளுக்கு ஃபுல்லா வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறார். 25ஆம் தேதிக்கு முன்னாடி நீங்க எப்படி இந்த ரிட்டர்ன்ஸ் எல்லாம் ஃபைல் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு கரெக்டா எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. ஸோ இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல அவர் வந்து ஒரு 2 நிமிஷத்துல அவர் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாரு. நன்றி நண்பர்களே, நீங்க வந்து ஜாயின் பண்றதுக்கு நன்றி. சந்தோஷமா கத்துக்குங்க. எந்த கேள்வியா இருந்தாலும் நீங்க கேட்கலாம். அந்த Q&A செக்ஷன்ல கேளுங்க. அதுக்கு சரியான வந்து பதில் வந்து அவர் உங்களுக்கு அழைப்பார். தேங்க்யூ. ரசல் சார் நீங்க டேக் ஓவர் பண்ணிக்கலாம். எல்லாருக்கும் வணக்கம். குறிப்பா நம்முடைய வணிக வரித்துறை அலுவலர்கள், தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி மற்றும் சிபிஎஸ்இ அதிகாரிகள் மற்றும் வணிக பெருமக்கள், ஜிஎஸ்டி பிராக்டிஷனர்ஸ் மற்றும் ஆடிட்டர், உங்கள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய கனிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த செஷன்ல, இந்த வெபினார் செஷன்ல வந்து நம்ம Gstr3b பற்றி நம்ம பார்க்க போறோம். இந்த அஜெண்டா என்னன்னா, இந்த வெபினார்ல Gstr3bனா என்ன? எல்லாருக்கும் ஒரு கொஸ்டின்ஸ் வருதுன்னா, GSTR 1 to 3 மட்டும் தானே சொன்னாங்க, எதுக்கு 3 Gstr3b வந்துச்சு இடையில அப்படின்னு நிறைய பேர் கேள்வி கேட்கறாங்க. அது எதுக்காக 3b Gstr3b வந்து நமக்கு வருது, எதுக்காக நம்ம ஃபைல் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம பார்க்க போறோம். அதுக்கப்புறம் Gstr3b வந்து என்னென்ன முறைகளில் வந்து நம்ம இணையதளத்துல வந்து நம்ம பதிவு பண்ணணும், அந்த வழிமுறைகளை நம்ம பார்க்க போறோம். மூணாவது வந்து என்னென்ன விவரங்களை வந்து Gstr3bல வந்து நம்ம வந்து பதிவு பண்ணணும், இதை நம்ம அடுத்தலாம் பார்க்க போறோம். அதுக்கப்புறம் எப்படி பணம் செலுத்துவது, பேமெண்ட் எப்படி பண்ணுவது, மற்றும் உள்ளீட்டு வரவிற்கான விதிகள் என்ன, எப்படி வந்து ஐடிசியை நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம், அந்த முறைகளை நான் உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் நான் தெளிவாக சொல்ல போறேன். அதுக்கப்புறம் கையொப்பமிடும் வழிமுறைகள், எப்படி எப்படிலாம் வந்து நம்ம ஃபைல் பண்ணும்போது என்ன வழிமுறையில நம்ம வந்து சைன் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் கடைசியா வந்து ஆன்லைன்ல நான் வந்து உங்களுக்கு டெமோ பண்றேன். ஓகே, இப்போ Gstr3bனா என்ன? நார்மலா வந்து நம்ம ஜிஎஸ்டி ரீஜிம்ல வந்து Gstr 1 நார்மல் டீலர்ஸ் வந்து Gstr 1, 2, 3 மட்டும் தான் பதிவு பண்ணுவாங்க எல்லா மாதமும். ஆனா இப்போ வந்து Gstr3b வந்து ஃபைல் பண்ணணும். எதுக்குன்னா, Gstr 1 மற்றும் 2 வந்து எப்பப்பெல்லாம் வந்து கால நீட்டிப்பு எக்ஸ்டெண்ட் பண்றாங்களோ, ஃபைல் பண்றதுக்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்றாங்களோ, அப்பப்பெல்லாம் Gstr3b வந்து ஃபைல் பண்ணணும். இது வந்து நம்ம சிஜிஎஸ்டி ரூல் 61/5 இருக்கு. அதாவது Gstr 1 வந்து நார்மலா வந்து 10ஆவது மாசத்துல 10வது டேட்டுக்குள்ள பண்ணணும். Gstr 2 வந்து 15ஆம் தேதிக்குள்ள பண்ணணும். அந்த டேட்டை வந்து இப்ப நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. பண்ணனால Gstr3b வந்து அதுக்கு முன்னால நம்ம வந்து இணையதளத்துல வந்து பதிவு பண்ணணும். எதுக்காக நம்ம வந்து Gstr 1 and 2 வந்து நம்ம கால நீட்டிப்பு பண்ணியிருக்காங்கன்னா, நம்ம உங்களுக்கு எல்லாரும் தெரியும், ஜிஎஸ்டி வந்து 1/1/2007 தான் நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம், அமல்படுத்திருக்கோம். அதனால நிறைய வணிகர் பெருமக்கள் மற்றும் பெரிய கம்பெனிஸ் எல்லாமே அவங்க வந்து இன்னும் நான் இன்வாய்ஸ் லெவல்ல வந்து நாங்கள் இன்னும் டேட்டாவை வந்து நாங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது எங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் வேணும். ஏன்னா Gstr 1 and 2ல வந்து இன்வாய்ஸ் வைஸ் டேட்டா நம்ம பதிவு பண்ண வேண்டியிருக்கு. அதில் கொஞ்சம் டைம் வேணும்னு கேட்டதுனால அதுக்கு இணங்க வந்து அரசாங்கம் வந்து இந்த Gstr 1 மற்றும் 2 வந்து பதிவு பண்றதுக்கு கால நீட்டிப்பு செய்திருக்கு. அதனால ஜூலை மற்றும் ஆகஸ்ட் மாதத்துக்குரிய ரிட்டர்னை மட்டும் முதல்ல வந்து Gstr3b மட்டும் பதிவு பண்ணணும். அதே நேரத்தில் செப்டம்பர்ல இருந்து வந்து Gstr3b தேவையில்லை. செப்டம்பர் மாசத்துல இருந்து September3b தேவையில்லை. ஜூலை மற்றும் ஆகஸ்ட் மாதத்துக்கு மட்டும்தான் Gst3b வந்து நம்ம பதிவு பண்ணணும். சரி, இது வந்து எல்லா வணிகரும் பண்ணணும். சாதாரண நார்மல் டீலர்ஸ், ரெகுலர் டீலர்ஸ் அண்ட் கேஷுவல் டீலர்ஸ் பண்ணணும். ஆனா காம்போசிஷன் டீலர் வந்து இதை பண்ண வேண்டியதில்லை. சரி, நமக்கு ஏற்கனவே எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும், Gstr3ல வந்து 2 பார்ட் இருக்கு, பார்ட் ஏ, பார்ட் பி. இந்த பார்ட் ஏல வந்து நார்மலா Gstr 1ல இருந்தும் Gstr 2ல இருந்தும் அந்த டேட்டா வந்து ஆட்டோ பாப்புலேட் ஆகும். Gstr3ல அந்த பார்ட் பில தான் பேமெண்ட் டீடைல்ஸ் வரும். நீங்க எப்பவுமே நீங்க இப்போ வந்து ஜூலை, ஆகஸ்ட் அல்லது செப்டம்பர் நீங்க Gstr3 ஃபைல் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அது தெரியும், Gstr 1ல இருந்தும் Gstr 2ல இருந்தும்
GSTR 3ல உள்ள பார்ட் ஏ வந்து ஆட்டோ பாப்புலேட் ஆகும். பார்ட் பில தான் நம்ம வந்து பேமெண்ட் டீடைல்ஸ் எப்படி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்றோம் ஐடிசி அந்த டீடைல்ஸ் நம்ம கொடுக்கணும். இப்போ வந்து நம்ம வந்து இந்த மாசத்துல வந்து GSTR 3b முதல்ல வந்து ஃபைல் பண்றோம். GSTR 1 and 2 பண்றதுக்கு முன்னாடி. அதனால நம்ம வந்து இந்த GSTR 3bல உள்ள டேட்டா வந்து அந்த GSTR 3 ஃபைல் பண்ணும்போது வரும். அதாவது நீங்க இப்போ ஜூலை மாசம் வந்து GSTR 3b பண்ணினா கூட ஃபியூச்சர்ல வந்து நான் உங்களுக்கு அந்த டேட் உங்களுக்கு சொல்றேன். GSTR 1 ஃபைல் பண்ணணும், GSTR 2 ஃபைல் பண்ணணும், GSTR 3 ஃபைல் பண்ணணும். நார்மல் கோர்ஸ்ல வந்து GSTR 3ல பார்ட் ஏல வந்து GSTR 1 2 வந்து ஆட்டோ பாப்புலேட் ஆகும். GSTR 3bல வந்து பார்ட் பில வந்து நம்ம மேனுவலா வந்து பேமெண்ட் பர்டிகுலர்ஸை நம்ம வந்து ஃபீட் பண்ணணும். ஆனா இந்த ஜூலை அண்ட் ஆகஸ்ட் மாசத்துல மட்டும் GSTR 3ல GSTR 1 மட்டும் GSTR 2ல உள்ளது பார்ட் ஏல ஆட்டோ பாப்புலேட் ஆகும். அதே நேரத்துல அந்த பேமெண்ட் டீடைல் பார்ட் பி டீடைல்ஸ் வந்து GSTR 3bல இருந்து ஆட்டோ பாப்புலேட் ஆகும். புரியுதுங்களா? சரி, இப்போ வந்து GSTR 3b வந்து ஒரு எல்லாமே சுருக்க விவரங்கள் தான் பண்ணணும், சம்மரி தான். இன்வாய்ஸ் வைஸ் டேட்டா வந்து நம்ம இதில் பதிவு பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. GSTR 3bல இதுல வந்து முதல்ல வந்து அவுட்புட் சப்ளை பண்ணணும். ரிவர்ஸ் சார்ஜ் மெக்கானிசத்துல நம்ம டேக்ஸ் எதுவும் பே பண்றதுன்னா அது பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் ஐடிசி டீடைல்ஸ் பண்ணணும். அதுல இன்எலிஜிபிள் எவ்வளவு, ரிவர்சல் எவ்வளவு, அதுக்கப்புறம் நம்ம எப்படி வரி செலுத்துறோம், இந்த டீடைல்ஸ் மட்டும் ரொம்ப ரொம்ப எளிமையான நமுனா. GSTR 3b வந்து ரொம்ப எளிமையான நமுனா. இதுதான் நம்ம GST ரீஜியம்ல நீங்க கொடுக்கக்கூடிய ஃபைல் பண்ணக்கூடிய முதல் ரிட்டர்ன். ஃபர்ஸ்ட் ரிட்டர்ன் வந்து GSTR 3GB GST ரீஜியம்ல GSTR 3b தான் பண்ண போறீங்க. இப்போ வந்து இந்த டேட் இருக்கு, ஜூலை மாசத்திற்குரிய GSTR 3b வந்து 20ஆம் தேதி முதல்ல பண்றதா நம்ம சொல்லியிருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் இப்போ 25ஆம் தேதி வரை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. சில கேட்டகரி ஆஃப் டீலர்ஸுக்கு வந்து 28ஆம் தேதி ஆகஸ்ட்ல இருக்கு. அது என்னங்கிறது நான் பின்னால சொல்றேன். 25ஆம் தேதி அல்லது 28ஆம் தேதி. அப்புறம் வந்து GSTR 1 வந்து ஜூலை மாசத்துக்குரியத செப்டம்பர் 1ல இருந்து 5ஆம் தேதி வரை பண்ணணும். GSTR 2 வந்து செப்டம்பர் 6ஆம் தேதியில இருந்து 10ஆம் தேதி வரை பண்ணணும். GSTR 3 வந்து செப்டம்பர் 11ஆம் தேதியில இருந்து 15ஆம் தேதி வரை பண்ணணும். இது வந்து ஜூலை ரிட்டர்ன். ஆகஸ்ட் ரிட்டர்ன் வந்து GSTR 3b வந்து செப்டம்பர் 20ஆம் தேதிக்குள்ள பண்ணணும். GSTR 1 ஃபார் ஆகஸ்ட் வந்து செப்டம்பர் 16ஆம் தேதியில இருந்து 20ஆம் தேதி வரை பண்ணணும். அதே போல GSTR 2 வந்து செப்டம்பர் 21 முதல் 25 வரை பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் GSTR 3 வந்து செப்டம்பர் 26 முதல் 30 பண்ணணும். ஓகே, இப்போ வந்து GSTR 3b வந்து ஜூலை மாசத்துக்குள்ள நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த மாசம் 25ஆம் தேதிக்குள்ள பண்ணணும். சிலர் வந்து 28ஆம் தேதி வரை பண்ணலாம். இது எதுக்குன்னா, சப்போஸ் நீங்க வந்து டிரான்சிஷனல் கிரெடிட் வந்து இப்ப நம்ம எடுக்க முடியாம இருந்துச்சு இதுவரையிலையும். அதாவது ஜூலை ரிட்டர்ன் நிறைய பேருடைய வணிகருடைய ஆதங்கம் என்னன்னா, எனக்கு நிறைய ஐடிசி இருக்கு, வேட் கிரெடிட் இருக்கு, அல்லது சென்ட்ரல் எக்ஸஸ் கிரெடிட் இருக்கு, அதை வந்து எனக்கு யூஸ் பண்ண முடியலன்னா எனக்கு கேஷ் ஃப்ளோ வந்து ப்ராப்ளம் வரும் அப்படிலாம் சொல்றாங்க. அதனால வந்து அரசாங்கம் ஒரு ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கு. என்ன பண்ணியிருக்குன்னா, நீங்க டிரான்சிஷனல் கிரெடிட் வந்து ஃபைல் பண்றதுக்கு டிரான்ஸ் 1ங்க ஒரு ரிட்டர்னை ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை நீங்க இணையதளத்துல வந்து பதிவு பண்ணணும். அதை பதிவு பண்ணாதான் உங்களுக்குரிய வேட் கிரெடிட் என்ன அல்லது எக்ஸைஸ் கிரெடிட் என்ன, உங்களுடைய எலிஜிபிள் கிரெடிட் என்னங்கிறது அப்பதான் நமக்கு தெரியும். அதனால நீங்க வந்து ஆகஸ்ட் 28ஆம் தேதிக்குள்ள அந்த டிரான்ஸ் 1 வந்து நீங்க ஃபைல் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்க 28ஆம் தேதிக்குள்ள நீங்க GSTR 3b வந்து பண்ணலாம். அப்போ என்னன்னா, எனக்கு டிரான்சிஷனல் கிரெடிட்டே எனக்கு இப்ப தேவையில்லை, நான் அடுத்த மாசம் நான் பண்ணிக்கிறேன், அடுத்த மாசத்துல இருந்து நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன்னா நீங்க வந்து 25ஆம் தேதிக்குள்ள GSTR 3b வந்து நீங்க ஃபைல் பண்ணணும். இல்லைனா எனக்கு ஐடிசி எனக்கு டிரான்சிஷனல் கிரெடிட் எனக்கு வேணும், அதை வச்சு நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ண போறேன், எனக்கு ஐடிசி நான் லைபிலிட்டியை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ண போறேன்னா நீங்க முதல்ல வந்து 28ஆம் தேதிக்குள்ள வந்து டிரான்ஸ் 1 வந்து போர்ட்டல்ல ஃபைல் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்க வந்து GSTR 3b வந்து ஃபைல் பண்ணணும். ஆனா ஒரே ஒரு கண்டிஷன் என்னன்னா, இந்த டிரான்சிஷனல் கிரெடிட் நீங்க எடுத்துக்கலாம், ஆனா நீங்க வந்து 25ஆம் தேதிக்குள்ள உங்களுடைய லயபிலிட்டியை வந்து பேமெண்ட் பண்ணணும். உதாரணமா உங்களுக்கு வந்து டிரான்சிஷனல் கிரெடிட் வந்து ஒரு 5 கோடி இருக்கு, உங்களுக்கு டாக்ஸ் லயபிலிட்டி வந்து ஜூலை மாசத்துல 15 கோடி இருக்குன்னு வச்சுடுங்க. அப்போ இந்த ஜூலைல வந்து உங்களுக்கு ஐடிசி வந்து 5 கோடி இருக்கு. அப்போ வந்து நீங்க டிரான்சிஷனல் கிரெடிட் உங்களுக்கு லயபிலிட்டி 15 கோடி,
லயபிலிட்டி 15 கோடினா உங்களுக்கு டிரான்சிஷனல் கிரெடிட் 5 கோடி இருக்கு, இந்த மாசம் ஐடிசி வந்து 5 கோடி இருக்குன்னா உங்களுக்கு 2 விதமான ஆப்ஷன் இருக்கு. எனக்கு நான் டிரான்சிஷனல் கிரெடிட் எனக்கு வேண்டாம், நான் அடுத்த மாசத்துக்கு நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா, அல்லது எனக்கு என்ன ஓப்பனிங் க்ளோசிங் ஸ்டாக்லாம் நான் ரெடி பண்ணல, எனக்கு சி ஃபார்ம்லாம் இன்னும் வரல, எஃப் ஃபார்ம் வரல அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா டிரான்சிஷனல் கிரெடிட்டை வந்து நீங்க அதுக்கப்புறமா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாசத்துக்குரிய 5 கோடியை மட்டும் நீங்க கழிச்சிட்டு 15 கோடியில இருந்து 10 கோடியே நீங்க வந்து பேமெண்ட் பண்ணிக்கலாம். பண்ணிட்டு ஃபியூச்சர்ல நீங்க வந்து டான்ஸ் 1 வந்து ஃபைல் பண்ணி டிரான்சிஷனல் கிரெடிட்டா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்ல எனக்கு டிரான்சிஷனல் கிரெடிட்ல உள்ள 5 கோடி எனக்கு கட்டாயம் நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னா, முதல்ல வந்து இந்த 5 கோடி உங்களுக்கு டிரான்சிஷனல் கிரெடிட் இருக்கு, 5 கோடி டிரான்சிஷனல் கிரெடிட் இருக்கு, இந்த மாசம் 5 கோடி இருக்கு ஐடிசி. அப்போ வந்து எனக்கு லயபிலிட்டி 15 கோடி இருக்கு. அப்போ ரிமைனிங் வந்து உங்களுக்கு லயபிலிட்டி வந்து 5 கோடி இருக்கு. அந்த 5 கோடியை 25ஆம் தேதிக்குள்ள வந்து நீங்க ஃபைல் பண்ணணும். 25ஆம் தேதிக்குள்ள 5 கோடி நீங்க பேமெண்ட் பண்ணணும், டெபாசிட் பண்ணணும், உங்க கேஷ் லெட்ஜர்ல வந்து டெபாசிட் பண்ணணும். பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து டான்ஸ் 1 நீங்க ஃபைல் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் Gstr3b வந்து ஃபைல் பண்ணலாம். உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். புரியலன்னு கேள்விக்கிறேன், நான் 20 சொல்றேன். அதுக்கப்புறம் வந்து நில் நமுனாக்கள், சப்போஸ் உங்களுக்கு ஒரு டிரான்சாக்ஷன் இல்லை, ஜூலை மாசத்துல ஒரு டிரான்சாக்ஷன் இல்லை அப்படின்னா நீங்க டெஃபினட்டா வந்து நில் ரிட்டர்னை நீங்க ஃபைல் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் சப்போஸ் நீங்க Gstr3b வந்து லேட்டா ஃபைல் பண்ணீங்கன்னா லேட் ஃபீ, தாமத கட்டணம் வந்து உண்டு, அதே போல இன்ட்ரெஸ்டும் அப்ளிகபிள் தான் உண்டு. சரி, இப்போ வந்து Gstr3b பற்றி நம்ம பார்த்தோம். இப்போ வந்து Gstr3b வந்து எப்படி வந்து நம்ம பதிவு பண்ணலாம். ஒன்று வந்து உங்களுடைய எல்லா யூசருக்கும் எல்லா வணிகர்களுக்கும் வந்து யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு கொடுத்துருக்கோம். அந்த பாஸ்வேர்டு படி நீங்க வந்து பாஸ்வேர்டை யூஸ் பண்ணி நீங்க வந்து இணையத்துல வந்து நீங்க லாகின் ஆகி பதிவு பண்ணலாம் Gstr3b. இதுக்கு வந்து ஆஃப்லைன் டூல் ஒன்றும் இல்லை, நீங்க ஆன்லைன்ல தான் பண்ணணும். ஏன்னா வந்து எல்லாமே சம்மரி ரிப்போர்ட் தான். ஆஃப்லைன் டூல் எதுக்கு பண்றோம், நிறைய இன்வாய்சஸ் இருந்துச்சுன்னா தான் உங்களுக்கு ஆஃப்லைன் டூல் தேவைப்படும். இதுல வந்து ரொம்ப ஒன்று இன்வாய்சஸே உங்களுக்கு பதிவு பண்ண வேண்டியது அவசியமே இல்லை. நார்மலா சம்மரி ரிப்போர்ட் தான் பண்ண போறீங்க. அதனால ஆன்லைன் இணையத்துல போய் பண்ணிடலாம், அல்லது ஜிஎஸ்டி சுவிதா ப்ரொவைடர் மூலமாகவும் நீங்க பண்ணலாம். ஆனா ஜிஎஸ்டி சுவிதா ப்ரொவைடர் மூலமா நீங்க பண்ணும்போது டிஜிட்டல் சிக்னேச்சரை மட்டும் தான் நீங்க சைன் பண்ண முடியும், இவிசியை வச்சு சைன் பண்ண முடியாது. சரி, இப்போ வந்து நம்ம Gstr3ல வந்து என்னென்ன விவரங்கள் எல்லாம் நம்ம பதிவு பண்ண வேண்டும் அப்படிங்கிறத நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து Gstr3bன்னு என்னன்னு பார்த்தோம். ரெண்டாவது Gstr3b வந்து என்னென்ன விதங்கள்ல நம்ம பதிவு பண்ணலாம், நம்ம வந்து ஃபைல் பண்ணலாங்கிறத பார்த்தோம். மூணாவது வந்து Gstr3bல வந்து என்னென்ன விவரங்கள் எல்லாம் நம்ம கொடுக்கணும், பதிவு பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். இதுல வந்து மொத்தம் 6 டேபிள் இருக்கு. Gstr3b பொறுத்த மட்டும் மொத்தம் 6 டேபிள் இருக்கு. Gstr டேபிள் 3.1 என்னன்னா டீடைல்ஸ் ஆஃப் அவுட்புட் சப்ளைஸ் அண்ட் இன்வெர்ஸ் சப்ளைஸ் லயபிள் டு ரிவர்ஸ் சார்ஜ். இதுல தான் இந்த டேபிளை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுடைய லயபிலிட்டியை வந்து சிஸ்டம் வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணும். புரியுதுங்களா? நீங்க இதுல என்ன ரிப்போர்ட் கொடுங்க, இதுல வந்து செல்ஃப் அசஸ் நீங்களா பதிவு பண்ணக்கூடியதான். உங்களுடைய கரெக்டான உங்களுடைய லயபிலிட்டியை இதுல வந்து நீங்க பண்ண போறீங்க. எவ்வளவு அவுட்புட் சப்ளை பண்ணியிருக்கீங்க ஜூலை மாசத்துல, எது ரிவர்ஸ் சார்ஜ் மெக்கானிசத்தின் படி எவ்வளவு நீங்க வந்து டாக்ஸ் பே பண்ண, உங்களுக்கு டாக்ஸ் பே பண்ண வேண்டியது இருக்கு. அந்த டீடைல்ஸ் மட்டும் இந்த டேபிள்ல நீங்க கொடுக்க போறீங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஏ வந்து அவுட்புட் சப்ளைஸ், அவுட்புட் டாக்ஸபிள் சப்ளைஸ். இதுல வந்து அதர் தேன் ஜீரோ ரேட்டட், நில் ரேட்டட் அண்ட் எக்ஸம்ப்டட். மற்ற எல்லா அதாவது அதர் தென் ஜீரோ ரேட்டட், நில் ரேட்டட், எக்ஸம்ப்டட் தவிர மற்ற எல்லா அவுட்புட் டாக்ஸபிள் சப்ளையும் இதுல கொடுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் காலம் வந்து நீங்க பாத்தீங்க டோட்டல் டாக்ஸபிள் வேல்யூ எவ்வளவு பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் ஐஜிஎஸ்டி, சிஜிஎஸ்டி, எஸ்சிஎஸ்டி, செஸ் இருந்தா செஸ். அதுக்கப்புறம் ஜீரோ ரேட்டட் பி வந்து அவுட்புட் டாக்ஸபிள் சப்ளைஸ் வந்து ஜீரோ ரேட்டட். ஜீரோ ரேட்டட்னா ஜீரோ ரேட்டட் வித் பேமெண்ட் ஆர் வித்தவுட் பேமெண்ட் ரெண்டுமே இதுல வரும். ஜீரோ ரேட்டட்னா ஜீரோ ரேட்டட் வித்தவுட் பேமெண்ட் மட்டும் இல்ல, ஜீரோ ரேட்டட் வித் பேமெண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் ஜீரோ ரேட்டட் வித்தவுட் பேமெண்ட் ரெண்டு டீடைல்ஸையும் நம்ம வந்து பில கொடுக்கணும். மூணாவது காலம் வந்து இது வந்து ஒன்று நம்மளுடைய லைபிலிட்டி வராது. உங்களுக்கு வந்து அதர் அவுட்புட் சப்ளைஸ், அதாவது நில் ரேட்டட், எக்ஸம்ப்டட், அது என்ன டோட்டல் டாக்ஸபிள் சப்ளை மட்டும் வரும். உங்களுக்கு ஐஜிஎஸ்டி அந்த டாக்ஸ் டீடைல்ஸ்லாம் வராது. டில வந்து இன்வெர்ட் சப்ளை, இதுல தான் நீங்க டாக்ஸ் நீங்க பே பண்ண வேண்டிய, நீங்க வந்து ஆர்சிஎம் மெக்கானிசம், ரிவர்ஸ் சார்ஜ் மெக்கானிசம் படி நீங்க வந்து இதுக்கு வந்து சப்போஸ் அன்ரிஜிஸ்டர்ட் பர்ச்சேஸ்னா நீங்க சப்ளைனா நீங்க வந்து ரிவர்ஸ் சார்ஜ் பண்ணணும். சில கேட்டகரி ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ்க்கு ஏற்கனவே கவர்மெண்ட் வந்து நோட்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க எது எதுக்கெல்லாம் ரிவர்ஸ் சார்ஜ்ல வந்து டாக்ஸ் பே பண்ணணுங்கிறது. அதை வந்து நீங்க இதுல கொடுக்கணும், இன்வெர்ட் சப்ளைஸ். அதுக்கப்புறம் நான் ஜிஎஸ்டி அவுட்புட் சப்ளைஸ், இதுல வந்து உங்களுக்கு வந்து டாக்ஸ் லைபிலிட்டி வராது. இது வந்து பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸ், ஐஎம்எஃப்எல்,
எலக்ட்ரிசிட்டி இந்த மாதிரி அதர் தென் நான் ஜிஎஸ்டி அவுட்புட் சப்ளைஸ் இதுல வந்து டோட்டல் டேர்ன் ஓவர் இதுல வந்து டாக்ஸ் டேர்ன் ஓவர் ஐஜிஎஸ்டிலாம் வராது, டேர்ன் ஓவர் மட்டும் நீங்க இதில் கொடுக்கணும். இது முக்கியமான டேபிள் 3.1 பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுடைய லயபிலிட்டியை வந்து சிஸ்டம் கால்குலேட் பண்ணும். ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இதை வந்து நீங்க பதிவு பண்ணணும், விவரங்களை பதிவு பண்ணணும். சரி, டேபிள் 3.2 இது வந்து எதுக்குன்னா இது வந்து நீங்க 3.1ல எல்லாம் காமிச்சிட்டீங்க. இது எதுக்காகனா இது உங்களுக்கு உங்க ரிலேட்டட் இல்லை, இது வந்து இது உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஜிஎஸ்டி வந்து டெஸ்டினேஷன் பேஸ்டு டேக்ஸ். அதனால அந்தந்த எந்த ஸ்டேட்ல வந்து அந்த குட்ஸோ சர்வீசஸோ கன்சியூம் பண்றாங்களோ அதுக்கு ஏத்தாப்புல வந்து நம்ம அப்ராப்ரியேட் பண்ணணும் ஃபண்டை. அதுக்காக தான் இந்த டேபிள் கேட்கறாங்க. இந்த டேபிள் வந்து 3.1ல நீங்க ரிப்போர்ட் பண்ணதுல டீடைல்ஸ் ஆஃப் இன்டர்ஸ்டேட் சப்ளைஸ் மேட் டு அன்ரிஜிஸ்டர்ட் பர்சன்ஸ், காம்போசிஷன் டாக்ஸபிள் பர்சன்ஸ் அண்ட் யூஎன் ஹோல்டர்ஸ். அதுல வந்து இந்த 3.1ல இதெல்லாம் ரிப்போர்ட் பண்ணீங்க. அதுல interstate supplies made to unregistered persons, composition taxable persons, UN holders பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் காலம் வந்து சப்ளைஸ் மேட் டு அன்ரிஜிஸ்டர்ட் பர்சன்ஸ் எவ்வளோங்கிறது கொடுக்கணும். இதுல வந்து பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளைல வந்து ஸ்டேட்டை நீங்க செலக்ட் பண்ணணும். அதே மாதிரி டோட்டல் டாக்ஸபிள் வேல்யூ என்னங்கிறத நீங்க பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் அமௌண்ட் ஆஃப் இதுல வந்து ஐஜிஎஸ்டி தான் வரப்போகுது உங்களுக்கு நேச்சுரலா. இன்டர்ஸ்டேட் சப்ளைனா ஐஜிஎஸ்டி மட்டும் தான் வரும். அதுக்கப்புறம் செகண்ட் பார்ட் வந்து சப்ளைஸ் மேட் டு காம்போசிஷன் டாக்ஸபிள் பர்சன்ஸ். நிறைய பேர் கேட்கறாங்க எங்களுக்கு வந்து எப்படிங்க அவர் வந்து காம்போசிஷன் டாக்ஸபிள் பர்சனா அல்லது நார்மல் டாக்ஸபிள் பர்சனா எங்களுக்கு தெரியாது. உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வர அவர் வந்து காம்போசிஷன் டாக்ஸபிள் பேயர்னா இந்த காலத்துல கொடுங்க அல்லது அன்ரிஜிஸ்டர்ல கொடுங்க, அவ்வளவுதான். அதே மாதிரி பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை நீங்க கொடுக்கணும், டோட்டல் டாக்ஸபிள் வேல்யூ கொடுக்கணும், அதே போல அமௌண்ட் ஆஃப் இன்டகிரேட்டட் டாக்ஸ் கொடுக்கணும். அதுக்கப்புறம் மூணாவது வந்து சப்ளைஸ் மேட் டு யூஎன் ஹோல்டர்ஸ். இதுக்கு நீங்க உங்களுக்கு தெளிவா தெரியும். அதை வந்து அந்த பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளையை பேஸ் பண்ணி எந்த ஸ்டேட்டோ அதை செலக்ட் பண்ணி அதே மாதிரி டோட்டல் டாக்ஸபிள் வேல்யூ, அமௌண்ட் ஆஃப் இன்டகிரேட்டட் டாக்ஸ் நீங்க கொடுக்கும். சரி, இது ஒரு முக்கியமான டேபிள். 3.1 வந்து முக்கியமான டேபிள். அதுக்கப்புறம் டேபிள் 4 ரொம்ப முக்கியமான டேபிள். இதில் தான் நீங்க வந்து செல்ஃப் டிக்ளேர் பண்ண போறீங்க. நான் எவ்வளவு எலிஜிபிள், எனக்கு எவ்வளவு எலிஜிபிலிட்டி, ஐடிசி எலிஜிபிள் என்னங்கிறத நீங்க இதுல சொல்ல போறீங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஐடிசி அவைலபிள் அண்டர் இம்போர்ட் ஆஃப் குட்ஸ். நீங்க ஏதாவது கஸ்டம் ஃப்ரண்டியர்ஸ்ல இம்போர்ட் பண்ணியிருப்பீங்க, அதுல வந்து நீங்க ஐஜிஎஸ்டி பேமெண்ட் பண்ணியிருப்பீங்க, அதை வந்து நீங்க வந்து அதுல கொடுக்கணும். இன்டகிரேட்டட் டாக்ஸ் எவ்வளவு, சிஜிஎஸ்டி, இதுல ஐஜிஎஸ்டி மட்டும் வரும். அதுக்கப்புறம் இம்போர்ட் ஆஃப் சர்வீசஸ், அதே மாதிரி இம்போர்ட் ஆஃப் சர்வீசஸ்ல உங்களுக்கு உள்ள ஐடிசி என்ன அதை வந்து நீங்க இதுல கொடுக்கணும். அதுக்கப்புறம் இன்வெர்ட் சப்ளைஸ் லயபிள் டு ரிவர்ஸ் சார்ஜ். அதான் நீங்க வந்து இன்வெர்ட் சப்ளைஸ்ல நீங்க பேமெண்ட் பண்ண வேண்டியது. இது வந்து எங்களுக்கு எலிஜிபிள் தான். அதாவது நீங்க வந்து ஆர்சிஎம் மெக்கானிசம், ரிவர்ஸ் சார்ஜ் மெக்கானிசத்துல நீங்க பேமெண்ட் பண்ணீங்கன்னா தட் இஸ் எலிஜிபிள் ஃபார் ஐடிசி. அதனால அதை இதை நீங்க கொடுக்கணும். அதுக்கப்புறம் இன்வெர்ட் சப்ளைஸ் ஃப்ரம் ஐஎஸ்டி, இன்புட் சர்வீஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்கிட்ட இருந்து உங்களுக்கு ஏதாவது கிரெடிட் வந்ததுன்னா அதை நீங்க இதுல கொடுக்கணும். ஆனா ஒரே ஒரு கண்டிஷன், அது சேம் பேனா இருக்கணும், பேன் சேமா இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் ஆல் அதர் ஐடிசி, இதுதான் நீங்க டொமஸ்டிக்ல வாங்கக்கூடிய இன்வெர்ட் சப்ளைஸ்ல கூடிய ஐடிசி. அப்போ மோஸ்ட்லி எல்லாரும் டீலருக்கு சாதாரண சும்மா சின்ன சின்ன டீலர்ஸுக்கு வந்து இந்த 1, 2, 3, 4 வராது. மேக்சிமம் ஆல் அதர் ஐடிசி தான் வரும். நீங்க லோக்கலா பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லோக்கலாவோ அல்லது இன்டர்ஸ்டேட்டாவோ பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா 4வது காலம் மட்டும் தான் உங்களுக்கு வரும். இது போக 5வது காலம் மட்டும் தான் வரும். 4வது காலம்ல 5வது காலம் மட்டும் தான் வரும். சின்ன சின்ன டீலருக்கு 5வது காலம் மட்டும் தான் வரும். நீங்க இம்போர்ட் பண்ணீங்கன்னா இம்போர்ட் ஆஃப் குட்ஸ் வந்தீங்கன்னா 1 வரும், இம்போர்ட் ஆஃப் சர்வீசஸ்னா 2 வரும். அதுக்கப்புறம் ரிவர்ஸ் சார்ஜ் கட்டியிருந்தீங்கன்னா 3வது வரும், ஐஎஸ்டி கிரெடிட் இருந்தீங்கன்னா 4 வரும். சரி, இப்போ வந்து ஐடி ரிவர்சல். இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் ஆஸ் பர் 42 படுத்து நம்ம வந்து இன்புட் 42 ரூல் நம்பர் 42 உங்களுக்கு தெரியும். சப்போஸ் வந்து இன்புட் வச்சிருக்கீங்க, அதில் செமி ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் வச்சிருக்கீங்க, அதை வந்து நீங்க பார்சியலி டாக்ஸபிளுக்கும் பிசினஸ் பர்பஸுக்கும் பார்சியலி வந்து பர்சனல் யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நீங்க ரிவர்ஸ் பண்ணணும். இது என்னன்னா நீங்க ஏற்கனவே இந்த ஐடிசி நீங்க எடுத்திருப்பீங்க, எடுத்த பிறகு நீங்க வந்து ரிவர்ஸ் பண்றீங்க. இது வந்து 42. அதே மாதிரி நீங்க இன்புட்டை வச்சு வந்து டாக்ஸபிள் ப்ராடக்ட் பண்ணியிருப்பீங்க அல்லது வந்து எக்ஸம்ப்டட் பண்ணியிருப்பீங்க. அப்போ ப்ரொபோஷனேட்டா வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்ணுங்கிறது வந்து ரூல் 42ல இருக்கு. எப்படி வந்து நீங்க வந்து எவ்வளவு உங்களுக்கு எலிஜிபிள் ஐடிசி எவ்வளவு ரிவர்ஸ் பண்ணுங்கிறது ரூல் நம்பர் 42ல இருக்கு. அதே மாதிரி ரூல் நம்பர் 43ல வந்து கேபிட்டல் குட்ஸ் வந்து பிசினஸ் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க, பார்ட்லி பிசினஸ் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க, பார்ட்லி வந்து பர்சனல் பர்பஸ் யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அது ஒரு ரேஷியோ இருக்கு. அந்த ரேஷியோ படி சிலது வந்து நீங்க ஐடிசி ரிவர்ஸ் பண்ணணும். அதனால அதே மாதிரி அந்த கேபிட்டல் குட்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணி நீங்க அவுட்புட் சப்ளை பண்ணும்போது, எஃபெக்டிவ் சப்ளை பண்ணும்போது சிலது வந்து எக்ஸம்ப்டட் சப்ளையா இருக்கலாம் அல்லது வந்து டாக்ஸபிள் சப்ளையா இருக்கலாம். அப்போ வந்து உங்களுக்கு ரிவர்ஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும். அந்த கால்குலேஷன்லாம் ரூல் நம்பர் 42, 43ல இருக்கு. ரூல் நம்பர் 42ல வந்து இன்புட்ஸ் இருக்கு, ரூல் நம்பர் 43 வந்து கேபிட்டல் குட்ஸ் இருக்கு. இதெல்லாம் வந்து நீங்க வந்து
அந்த அந்த ரிவர்ஸில் வந்து இதில் நீங்கள் கொடுக்கணும். ஐஜிஎஸ்டி எவ்வளோ, சிஜிஎஸ்டி அதை கொடுக்கணும். அதுக்கப்புறம் இது போக இதை தவிர வேற ஏதாவது உங்களுக்கு ரிவர்சல் இருந்துச்சுன்னா, எம்ஐ ஆக்சுவலாக ஜூலைல அதிகமாக இந்த அதர்ஸ் வராது. மிஸ் மேட்சோ அல்லது மற்ற ஏதாவது ரீசன்ஸ் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு இந்த அதர்ஸ் வரும், நீங்க ரிவர்ஸ் பண்ணணும். இப்போ வந்து சி வந்து நெட் ஐடிசி அவைலபிள் A-B. இப்போ வந்து நீங்க டோட்டல் ஐடிசி வந்து ஏல இருக்கு. சப்போஸ் ஏல வந்து உங்களுக்கு 10,000 ரூபாய் இருந்துச்சுன்னா, ஐடி ரிவர்சல் வந்து ஒரு 2,000 ரூபாய் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு 8,000 ரூபாய் இது ஆட்டோமேட்டிக்காவே உங்களுக்கு வந்துடும். 8,000 ரூபாய் வந்து யூ ஆர் எலிஜிபிள் ஃபார் 8,000 rupees as ஐடிசி. அதுக்கப்புறம் டின்னு ஒன்று இருக்கு, இன்எலிஜிபிள் ஐடிசி. எல்லாரும் கேட்குறேன், எதுக்கு சார் இன்எலிஜிபிள் ஐடிசி? நாங்கள் தான் ரிவர்சல் பண்ணிட்டோமே அப்படின்னா, இது உங்க பர்பஸ்க்காக இல்லை. இது வந்து ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஃபண்ட் அப்ராபியேட் பண்றதுக்காக நாங்கள் இதை கேப்சர் பண்றாங்க. கவர்மெண்ட் வந்து கேப்சர் பண்றாங்க. இது வந்து ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா, இது வந்து சில குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் வந்து நாட் எலிஜிபிள் ஃபார் ஐடிசி. அது வந்து முதல்ல உங்களுக்கு அந்த சர்வீசஸையோ அல்லது குட்ஸை வாங்கும் போதே உங்களுக்கு தெரியும். உதாரணமா நீங்க வெஹிக்கிள்ஸ் வாங்குறீங்க, சாதாரண ஒரு கம்பெனி வந்து வெஹிக்கிள்ஸ் வாங்குறீங்க, அது வந்து உங்களுக்கு எலிஜிபிள் இல்லை ஐடிசி, அப்பவுமே உங்களுக்கு தெரியும். அப்போ அந்த பாயிண்ட்டை வந்து அந்த அமௌண்ட்டை வந்து இதில் கொடுக்கணும். ஆஸ் பர் 17.5 உங்களுக்கு என்னென்ன ஐட்டம்லாம் நெகட்டிவ் லிஸ்ட்ல இருக்கு, என்னெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து ஐடிசி எலிஜிபிள் இல்லைங்கிறது உங்களுக்கு லிஸ்ட் இருக்கு. அதே போல உங்களுக்கு நிறைய இருக்கு. ஒர்க்ஸ் கான்ட்ராக்ட் இருக்கு, இன்சூரன்ஸ் இருக்கு, டிராவல் பெனிஃபிட்ஸ் டு எம்ப்ளாயிஸ் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து ஒரு பில்டிங் இம்மூவல் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து நீங்க கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றீங்க, அதுக்கு நீங்க குட்ஸ் சர்வீசஸ் வாங்கியிருப்பீங்க. அதுல வந்து ஈவன்தோ அந்த பொருள் வந்து அந்த இம்மூவல் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து பிசினஸ் பர்பஸ்க்காக நீ கட்டினா கூட யூ ஆர் நாட் எலிஜிபிள் ஃபார் ஐடிசி. அதனால அந்த ஐடிசிலாம் வந்து இதுக்கு வந்து இன்எலிஜிபிள் ஐடிசி ஆகும். புரியுதுங்களா? அதே மாதிரி நான் ரெசிடென்ட் டீலர் வந்து லோக்கலா வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அவருக்கு இந்த எலிஜிபிலிட்டி கிடையாது. அவர் வந்து இன்எலிஜிபிள் தான். அவர் வந்து ஒன்லி இம்போர்ட் ஆஃப் குட்ஸுக்கு மட்டும் தான் அவர் எலிஜிபிள், இம்போர்ட் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ். சரி, அதுக்கப்புறம் பர்சனல் யூஸுக்கு நீங்க எடுத்திருந்தீங்கன்னா அது கிடையாது. அதே மாதிரி ஃப்ரீ சாம்பிள்ஸ் அதுக்கெல்லாம் கிடையாது. இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு இன்எலிஜிபிள் ஐடிசியில் வரும். இது வந்து உங்களுக்கு உங்க லயபிலிட்டிலையோ அல்லது ஐடிசிலையோ எதுலையுமே இது வந்து ஒரு தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்தாது. இது உங்களுக்கு எந்த தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்தாது. இன்எலிஜிபிள் ஐசி இது எதுக்காக வாங்குறோம்னா, இது வந்து ஃபண்டை அப்ராப்ரியேட் பண்றதுக்காக தான் இந்த காலத்தை நம்ம கேப்சர் பண்றோம். ஓகே, இப்போ டேபிள் 5 வேல்யூஸ் ஆஃப் எக்ஸம்ட் நில் ரேட்டட் அண்ட் ஜிஎஸ்டி நான் ஜிஎஸ்டி இன்வெர்ட் சப்ளை. இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளான டேபிள். ஃப்ரம் சப்ளையர் அண்ட் காம்போசிஷன் ஸ்கீம் எக்ஸம்டட் அண்ட் நில் ரேட் சப்ளை எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் எவ்வளவு பண்ணிருக்கீங்க, இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்னா அதுக்கப்புறம் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் சப்ளை எவ்வளவு பண்ணிருக்கீங்க, அதுக்கப்புறம் நான் ஜிஎஸ்டி சப்ளை எவ்வளவு பண்ணிருக்கீங்க, அவ்வளவுதான். ரொம்ப சிம்பிளான டேபிள் இது. அதுக்கப்புறம் இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான டேபிள் 6.1 பேமெண்ட் ஆஃப் டாக்ஸ். இதுல வந்து ஆக்சுவலா நீங்க ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணும்போது நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். Gstr3 பண்ணும்போது நீங்க வந்து இதுக்கு முன்னால உள்ள டேபிளை நீங்க ஃபைல் பண்ணி நீங்க சப்மிட் பண்ணும்போது உங்களுடைய டாக்ஸ் லயபிலிட்டி என்னங்கிறது அந்த டாக்ஸ் பேயபிள் ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு ஆட்டோ பாப்புலேட் ஆகும். அதை நீங்க வந்து மாற்ற முடியாது, அது வந்து டிசேபிள் ஆயிரும். உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளவு ஃபண்ட், நான் ஐஜிஎஸ்டி எவ்வளவு பேமெண்ட் பண்ணணும், சென்ட்ரல் டாக்ஸ் எவ்வளவு பேமெண்ட் பண்ணணும், எஸ்சிஎஸ்டி அல்லது யூடிஜிஎஸ்டி எவ்வளவு பண்ணணும், அல்லது செஸ் எவ்வளவு பண்ணணும், எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு லயபிலிட்டி ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த டாக்ஸ் பேயபிள் காலத்துல வந்துடும். இப்போ நீங்க பண்ணக்கூடியது வந்து ஐடிசி எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ண போறீங்க, ஐஜிஎஸ்டி எவ்வளவு பண்ண போறீங்க, சிஜிஎஸ்டி பண்ண போறீங்க, உங்களுக்கு எவ்வளவு கிரெடிட் இருக்கு, ஐஜிஎஸ்டில எவ்வளவு கிரெடிட் இருக்கு, சிஜி அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு பட்டன் இருக்கு, செக் பேலன்ஸ் ஒரு பட்டன் இருக்கு. நாங்கள் உங்களுக்கு ஆன்லைன்ல காமிக்கிறேன். உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு எவ்வளவு ஐடிசி இருக்கு, ஐஜிஎஸ்டில எவ்வளவு இருக்கு, சிஜிஎஸ்டில இருக்கு, எஸ்ஜிஎஸ்டில இருக்கு, செஸ் இருக்கு, எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். அதை வச்சு நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். அந்த அமௌண்ட்டுக்குள்ளதான் நீங்க பண்ணணும். சப்போஸ் உங்களுக்கு ஐஜிஎஸ்டி வந்து 10,000 இருக்கு, நீங்க வந்து 11,000 வந்து நீங்க பண்ண முடியாது, அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாது. நான் அடுத்த ஸ்லைட்ல வந்து எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்றேங்கிறத நான் உங்களுக்கு டீட்டெயிலா சொல்றேன். அதே மாதிரி டாக்ஸ் பெய்டு, அதாவது இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து டிடிஎஸ் டிசிஎஸ் கிடையாது. அதுக்கப்புறம் நீங்க கேஷ் லெட்ஜர்ல நீங்க பேமெண்ட் பண்ணும்போது கேஷ் லெட்ஜர்ல வந்து எப்படி வந்து நமக்கு அப்டேட் ஆகுது, அப்படியே அதுல இருந்து நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். அதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவு, லேட் ஃபீ இல்லை, இன்ட்ரெஸ்ட் லேட் ஃபீலாம் வந்து நீங்க வந்து ஐடிசியில் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாது, நீங்க கேஷ் பேமெண்ட்ல தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். சரி, இந்த காலம் வந்து இந்த டேபிள் வந்து 6.2 வந்து இந்த மாசம் ஜூலைல வராது. ஏன்னா டிடிஎஸ் அண்ட் டிசிஎஸ் கிரெடிட் நம்ம இப்போ எனேபிள் பண்ணல அந்த செக்ஷன்ஸ், அதனால வந்து இப்போ வராது அப்ளிகபிள். டிடிஎஸ் இருந்துச்சுன்னா டிடிஎஸ் கொடுக்கணும், டிசிஎஸ் தான் கொடுக்கணும். ஜூலை மாசத்துக்கு அது அப்ளிகபிள் இல்லை இந்த டேபிள். சரி, இப்போ முக்கியமான ஒரு ஸ்லைடு என்னன்னா, நீங்க வந்து ஐடிசி அட்ஜஸ்ட் பண்றக்கூடிய முறைகள், முன்னுரிமை விதிகள். இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஐஜிஎஸ்டி உங்களுக்கு ஐடிசி இருந்துச்சுன்னா
முதல்ல வந்து ஐஜிஎஸ்டியில லைபிலிட்டி தான் வந்து நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும். சப்போஸ் உதாரணத்துக்கு உங்களுக்கு 10,000 ரூபாய் ஐஜிஎஸ்டி ஐடிசி இருக்குன்னா ஒரு 5,000 ரூபாய் 11,000 ரூபாய் உங்களுக்கு ஐஜிஎஸ்டி டாக்ஸ் கட்ட வேண்டியிருக்குன்னா அந்த 10,000 ரூபாய் நீங்க அந்த ஐஜிஎஸ்டி லைபிலிட்டியில தான் கட்டணும். சப்போஸ் உங்களுக்கு சிஜிஎஸ்ல வந்து 5,000 ரூபாய்க்குன்னா இந்த 10,000 வந்து அந்த சிஜிஎஸ்ல நீங்க வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாது. உங்க ஐஜிஎஸ்டி லைபிலிட்டி முடியும் மட்டும் ஐஜிஎஸ்டி ஐடிசில இருந்தா நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும். சப்போஸ் ஐஜிஎஸ்டி லைபிலிட்டில இருந்து நீங்க பேமெண்ட் அட்ஜஸ்ட் பண்ண பிறகும் உங்களுக்கு ஐஜிஎஸ்டி ஐடிசி வந்து எங்களுக்கு எக்ஸஸா இருந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் சிஜிஎஸ்டி லைபிலிட்டியை நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம், சிஜிஎஸ்டில அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம். சப்போஸ் சிஜிஎஸ்டிலயே நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ண பிறகு எக்ஸஸா இருக்கு, ஐஜிஎஸ்டில எக்ஸஸா இருக்குன்னா நீங்க வந்து எஸ்ஜிஎஸ்டில பண்ணலாம். அதனால ஐஜிஎஸ்டி வந்து ப்ரையாரிட்டி வந்து முதல்ல வந்து ஐஜிஎஸ்டி ஐடிசி வந்து ஐஜிஎஸ்டிக்கு தான் முதல்ல பண்ண முடியும். அது முடிஞ்ச அப்புறம் சிஜிஎஸ்டிக்கு பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் எஸ்சிஎஸ்டிக்கு பண்ணணும். அப்புறம் சிஜிஎஸ்டி கிரெடிட் இருக்கு, ஐடிசி கிரெடிட் இருக்குன்னா முதல்ல வந்து சிஜிஎஸ்டி கிரெடிட் தான் நீங்க வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும். அது அட்ஜஸ்ட் பண்ண பிறகு லைபிலிட்டியை நீங்க டிஸ்சார்ஜ் பண்ண பிறகு உங்களுக்கு எக்ஸஸா இருந்தாதான் சிஜிஎஸ்டில வந்து ஐடிசி எக்ஸஸா இருந்தாதான் நீங்க வந்து ஐஜிஎஸ்டிக்கு நீங்க பண்ண முடியும். அதே நேரத்துல ஐஜிஎஸ்டி லைபிலிட்டி நீங்க வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம், ஆனா சிஜிஎஸ்டியே பண்ண முடியாது. சிஜிஎஸ்டி லைபிலிட்டியை வந்து எஸ்சிஎஸ்டி லைபிலிட்டியை வந்து சிஜிஎஸ்டி ஐடிசியை வச்சு நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாது. அதே மாதிரிதான் எஸ்சிஎஸ்டி உங்களுக்கு ஐடிசி கிரெடிட் இருந்துச்சுன்னா எஸ்சிஎஸ்டிக்குள்ள முதல்ல வந்து லைபிலிட்டியில தான் நீங்க வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும். சப்போஸ் அதோட உங்களுக்கு எக்ஸஸா இருக்குன்னா எஸ்சிஎஸ்டி ஐடிசி வந்து எக்ஸஸா இருக்குன்னா நீங்க வந்து ஐஜிஎஸ்டி லைபிலிட்டியை வந்து நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம். அதே நேரத்துல சிஜிஎஸ்டி லைபிலிட்டியை வந்து நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாது. இப்ப இந்த 3 பாயிண்ட்ல இருந்து உங்களுக்கு ஒண்ணு தெரிஞ்சிருக்கும். ஐஜிஎஸ்டியை வந்து நான் வந்து ஐஜிஎஸ்டிக்கு முதல்ல பண்ணணும், அல்லது அதுக்கப்புறம் சிஜிஎஸ்டி பண்ணலாம், அல்லது எஸ்சிஎஸ்டி பண்ணலாம். அதே நேரத்துல சிஜிஎஸ்டி வந்து சிஜிஎஸ்டிக்கு முதல்ல ஐஜிஎஸ்டிக்கு அப்புறம் எஸ்சிஎஸ்டிக்கு பண்ண முடியாது. அதே மாதிரி எஸ்சிஎஸ்டி வந்து எஸ்சிஎஸ்டி தான் முதல்ல பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் எக்ஸஸ் இருந்தா ஐஜிஎஸ்டி பண்ணலாம், ஆனா சிஜிஎஸ்டி பண்ண முடியாது. சரியா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. அப்புறம் வந்து செஸ்ன்னு ஒன்று இருக்கு. செஸ்லயும் உங்களுக்கு கிரெடிட் ஐடிசி இருக்கு. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஐயோ செஸ்ல வந்து கிரெடிட்லாம் கிடையாது. செஸ்லயும் ஐடிசி இருக்கு, எலிஜிபிள் தான். ஆனா செஸ் கிரெடிட்டை வந்து செஸ்ஸுக்கு மட்டும் தான் நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும். முக்கியமான பாயிண்ட் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். செஸ்ஸுக்கு இருக்கக்கூடிய ஐடிசியை நீங்க வேற எந்த ஐஜிஎஸ்டிக்கும் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாது, சிஜிஎஸ்டிக்கும் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாது, எஸ்சிஎஸ்டிக்கும் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாது. செஸ் அகைன்ஸ்ட் செஸ் லைபிலிட்டி மட்டும் தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும். சரி, இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஜிஎஸ்டி போர்ட்டல்ல வந்து 3 லெட்ஜர் நம்ம வந்து வச்சிருக்கோம். அதாவது கேஷ் லெட்ஜர், ஐடிசி லெட்ஜர் அண்ட் லைபிலிட்டி லெட்ஜர். கேஷ் லெட்ஜர்னா வந்து நீங்க எப்படியெல்லாம் பேமெண்ட் பண்ண, அதாவது இந்த ஜிஎஸ்டி ரிஜிம்ல வந்து நம்ம ரிட்டர்ன் பேஸ்ட் பேமெண்ட் அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. நீங்க ஜிஎஸ்டி பேமெண்ட் தனி, அது பேமெண்ட் வந்து செப்பரேட் ப்ராசஸ் தான். நீங்க எப்பனாலும் பேமெண்ட் பண்ணிடலாம். பண்ண உடனே ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு கிரெடிட் இருக்கும். அந்த கிரெடிட் வந்து கேஷ் லெட்ஜர்ல இருக்கும். நீங்க வந்து லாகின்ல போனீங்கன்னா அதுல மெனுல வந்து கேஷ் லெட்ஜர்னு ஒண்ணு இருக்கு. அந்த கேஷ் லெட்ஜர்ல நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளவு கேஷ் உங்களுக்கு இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். நீங்க அதை வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணணும். அந்த ஐடிசி உங்களுக்கு ரெடிமேடா இருக்கு, அதை வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணணும். அதனால நீங்க ஒரு வணிகர் வந்து எப்பனாலும் உங்களுக்கு எவ்வளவு கேஷ் உங்களுக்கு கேஷ் வந்து எங்களுக்கு பேலன்ஸ் இருக்குங்கிறது நீங்க எப்பனாலும் தெரிஞ்சுக்கலாம். அதே மாதிரி ஐடிசியும் வந்து நீங்க அந்த பதிவு உங்களோட விவரத்துக்கு ஏத்தாப்புல GSTR2 பேஸ் பண்ணி ஐடிசி வந்து அப்டேட் ஆகும், அல்லது இதுல வந்து Gstr3b பேஸ் பண்ணி ஐடிசி அப்டேட் ஆகும் அந்த லெட்ஜர்ல. அதை நீங்க எப்பனாலும் பாத்துக்கலாம். ஐடிசி லெட்ஜரை வந்து நீங்க எப்பனாலும் பாத்துக்கலாம். எவ்வளவு கிரெடிட் இருக்கு, சிஜிஎஸ்ல எவ்வளவு இருக்கு, ஐஜிஎஸ்ல எவ்வளவு இருக்கு, எஸ்சிஎஸ்ல எவ்வளவு இருக்கு, செஸ்ல எவ்வளவு இருக்கு நீங்க பாத்துக்கலாம். இன்னொன்னு டாக்ஸ் லயபிலிட்டி, இவங்களுக்கு லயபிலிட்டி எவ்வளவு, சிஜிஎஸ்ல எவ்வளவு, ஒவ்வொரு டிஃபரெண்ட் ஆக்ட்ல எவ்வளவு இருக்குங்கிறத நீங்க பாத்துக்கலாம். சரி, இப்போ வந்து Gstr3b வந்து நீங்க ஃபைல் பண்ணிட்டீங்க. பண்ணும்போது சப்மிட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபைல் பண்ணும்போது ஃபைல் பண்றதுக்கு வந்து 2 விதமா நீங்க கையொப்பமிடலாம். ஒன்னு வந்து டிஎஸ்சி மூலமா பண்ணலாம், அல்லது இவிசி எலக்ட்ரானிக் வெரிஃபிகேஷன் கோட் மூலமா பண்ணலாம். இப்போ வந்து டிஎஸ்சி வந்து மினிமம் வந்து கிளாஸ் 2 அல்லது 3 இருக்கணும். இது உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருக்கும், இருந்தாலும் நான் லைட்டா டச் பண்ணிட்டு போறேன். கிளாஸ் 2 அல்லது கிளாஸ் 3 பண்ணணும். இதுல வந்து நம்ம இந்தியாவில வந்து இது வந்து சர்டிஃபைட் ஏஜென்சி மூலமா நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணணும்.
இது வந்து பேன் பேஸ்டு டிஎஸ்சி மட்டும் தான் நம்ம வந்து ஜிஎஸ்டியில் அக்செப்ட் பண்றோம். அதாவது டிஎஸ்சி வந்து ஆதார் மூலமா வாங்கலாம், மற்ற லைசன்ஸ் மூலமா கூட வாங்கலாம். ஆனா ஜிஎஸ்டியை ஜிஎஸ்டிஎன் போர்ட்டலை பொறுத்த மட்டும் பேன் பேஸ்ட் டிஎஸ்சி மட்டும் தான் நம்ம வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ண முடியும். அதை வச்சு தான் நம்ம வந்து சைன் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி மொபைல் மூலமா வந்து டிஎஸ்சி நீங்க வந்து சைன் பண்ண முடியாது. இவிசினா இவிசி கோடுனா ரொம்ப சிம்பிள். நீங்க ஆத்தரைஸ் சிக்னேட்டரியோட மொபைல் வழியா அந்த ஓடிபி வரும், அதை வச்சு நீங்க என்ட்ரி பண்ணா போதும், ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து உங்களுக்கு சைன் ஆயிரும். சரி சரி இப்போ வந்து டிஎஸ்சியில தான் நிறைய ப்ராப்ளம், உங்களுக்கு நிறைய இந்த மைக்ரேஷன்லாம் நிறைய பேருக்கு ப்ராப்ளம் வந்துச்சு. முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நான் சொல்றேன். உங்களுடைய கம்ப்யூட்டர்ல வந்து இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர் வந்து மினிமம் 10+ இருக்கணும் வெர்ஷன், குரோம் 49க்கு மேல இருக்கணும், ஃபயர்ஃபாக்ஸ் 45க்கு மேல இருக்கணும். அதுபோல ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து 32 அல்லது 64 பிட் இருக்கணும். ஜாவா 1.6 JRE வெர்ஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கணும். அதுக்கப்புறம் இஎம் சைனர் நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணணும். அது ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். இஎம் சைன் இன்ஸ்டால் பண்ணணும். 2.6 வெர்ஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணணும். நிறைய பேர் 1.6 இன்ஸ்டால் பண்ணி சார் எங்களுக்கு டிஎஸ்சி வச்சு சைன் பண்ண முடியலன்னு சொல்றாங்க. நீ கரெக்டான வெர்ஷனை வந்து நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணணும். ஒன் மோர் என்னன்னா முக்கியமான பயணம், இந்த போர்ட்டல் வந்து சில நேரம் வந்து 1585 போர்ட்டல்ல வந்து நீங்க ரிலீஸ் பண்ணணும். இது நிறைய பேருக்கு எரர் வருதுனால நீங்க என்ன பண்ணா https://127.00.1:1585 நீங்க குடிச்சு என்ட்ரு பண்ணி நீங்க வந்து அதை ஃப்ரீ பண்ணணும். அதை வந்து ஒயிட் லிஸ்ட் பண்ணணும் அந்த போர்ட்டல். அப்பதான் உங்களுக்கு சில நேரம் இந்த இஎம் சைனர் சில நேரம் ஒர்க் பண்ணாம போயிடும். இதை நீங்க ஒயிட் லிஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா ஒர்க் ஆகும். சரி, அப்புறம் வந்து இந்த GSTR3b பொறுத்த மட்டும் கம்பெனிஸ் அல்லது எல்எல்பி வந்து டிஎஸ்சி மூலமா மட்டும்தான் ஃபைல் பண்ண முடியும், கையொப்பம் விட முடியும். இவிசி மூலமா பண்ண முடியாது. மற்றவங்க எல்லாருமே வந்து இவிசி வச்சு பண்ணலாம். இது வந்து இஎம் சைனர் வந்து நீங்க டவுன்லோட் பண்றது நம்ம வெப்சைட்ல இருக்கு, ஜிஎஸ்டி சைட்ல இருக்கு. நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிட்டு டபுள் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் வரும். எந்த ஃபோல்டர்ல இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கிறத கேட்கும். நீங்க கரெக்டா செலக்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இன்ஸ்டால் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு இன்ஸ்டால் ஆயிரும். சரி, இதுல வந்து இஎம் சைனர் சர்வீஸ் ஸ்டார்டட் சக்சஸ்ஃபுல்லியும் வரும். இந்த போர்ட்டல் பார்த்தீங்கன்னா 1845 வரும். சரி, இது சம்பந்தமா நீங்க வந்து gst.gov.in நம்ம வெப்சைட்ல பார்க்கலாம். இந்த GSTR3b சம்பந்தமான ஹெல்ப் ஃபைல் எல்லாமே இந்த ஃபைல்ல இருக்கு, நீங்க பாத்துக்கலாம். சரி, நம்ம இப்போ வந்து ஆன்லைன்ல பார்க்க போறோம். கொஸ்டின்ஸ் வந்துச்சு. நண்பர்களே, வந்து நம்ம ரசல் சார் அவர் அந்த ஆன்லைன் வந்து டூல் ரெடி பண்றதுக்குள்ள நான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன டெமோ, இந்த பிபிடி இன்னைக்கு கொடுத்தாரு இல்லையா, அந்த பிபிடி நாங்க ஆல்ரெடி கேஎம்எஸ்ல அப்லோட் பண்ணிருக்கோம். அது நீங்க எப்படி நீங்க வந்துட்டு யூட்டிலைஸ் பண்ணணும்ன்றத நீங்க பார்க்கலாம். நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ. ஸோ இப்போ நீங்க ஸ்கிரீன் பாக்குறீங்க இல்லையா, இது வந்து டிஜிட்டல் இந்தியா கேஎம்எஸ் போர்ட்டல். ப்ரௌசர்ல போங்க, kms.negd.in டைப் பண்ணுங்க. டைப் பண்ண உடனே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம கேஎம்எஸ் போர்ட்டல் ஓப்பன் ஆகும். இது வந்து டிஜிட்டல் இந்தியா ப்ரோக்ராம்ல நாலேஜ் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி நாங்க வந்து இது எனேபிள் பண்ணியிருக்கோம். இந்த போர்ட்டல் டிசைன் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஸோ இந்த கீழே இருக்கிற அந்த ஆரோவை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. ப்ரெஸ் பண்ண உடனே சர்ச் நாலேஜ்னு ஆப்ஷன் வருது. இங்க போயிட்டு நீங்க ஜிஎஸ்டி அப்படின்னு சும்மா போட்டாலே போதும். ஜிஎஸ்டின்னு டைப் பண்ணிட்டு இந்த சர்ச் பட்டனை அழுத்திருங்க. ஸோ இன்னைக்கு இப்போ கொடுக்கப்பட்ட இந்த பிபிடி இங்க இருக்கு, அவைலபிளா இருக்கு. பாத்தீங்கன்னா பிபிடி டவுன்லோட் ஆயிடுது. ஸோ பாத்தீங்களா இந்த பிபிடி வந்துடுது. ஸோ நீங்க இதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கணும்னா டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். நீங்க வந்து இங்க பாருங்க, இங்க டவுன்லோட் ஆப்ஷன் இருக்கு இல்லையா, இந்த டவுன்லோட் ஆப்ஷன் எடுத்துக்கலாம், பிரிண்ட் பண்ணிக்கலாம். நீ என்ன இந்த மெட்டீரியல் நீங்க வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் உங்க நண்பர்களுக்கும் உங்களோட தெரிஞ்சவங்களுக்கும் இதை நீங்க ஷேர் பண்ணி, ஆஃபீஸ் கலீக்ஸ் கூட நீங்க ஷேர் பண்ணிக்கலாம். முக்கியமான ஒரு விஷயம் நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்பிக்கிறேன். இந்த வெபினார் சீரீஸ்ல நாங்க கொடுக்குற எல்லா மெட்டீரியலுமே கவர்மெண்டோட ஆத்தரைஸ் பண்ணப்பட்ட மெட்டீரியல். இந்த மெட்டீரியல் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீயா கொடுக்கப்படுது. இந்த மெட்டீரியலை வந்து யாருமே வந்து கமர்ஷியல் பர்பஸுக்கு தயவு செய்து யூஸ் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா நாங்க நிறைய பேர் வந்து என்ன பண்றாங்க, இந்த மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணி கமர்ஷியல் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அது சட்டவிரோத செயல். அந்த மாதிரி செய்யாதீங்க.
உங்களுக்கு வீடியோ வேணும்னா வீடியோ கூட நாங்க யூடியூப்லயும் போட்டு வச்சிருக்கோம். நீங்க யூடியூப்லயே வந்து நீங்க இந்த வீடியோ பார்த்துக்கலாம். ஆனா இந்த வீடியோவை எடிட் பண்ணி திரும்பி யூடியூப்ல போட்டு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ல சில பேர் வந்து ஏர்ன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அது தவறான செயல். அந்த மாதிரி செய்யாதீங்க. நீங்க ஃப்ரீயா என்ன வேணா செய்யலாம், எங்களுக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது. ஆனா இதை வச்சு கமர்ஷியல் மோட்டிவ்ல மட்டும் எந்த விஷயம் செய்ய வேண்டாம். சரி, இது வந்து கவர்மெண்டோட இனிஷியேட்டிவ். ஜிஎஸ்டி சம்பந்தப்பட்ட மெட்டீரியல்ஸ் வந்து நாங்க ஃப்ரீயா கொடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம். அப்படின்னு இருக்கும்போது இதை வந்து சில பேர் தவறான முறையில் உபயோகப்படுத்திட்டு இருக்காங்க. அதை நீங்க கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கணும். அந்த மாதிரி யாராவது பண்ணாங்கன்னா நீங்க அப்ஜெக்ஷன் ரைஸ் பண்ணுங்க. எங்க நோட்டீஸ்க்கு வந்ததுன்னா கண்டிப்பா ஆக்ஷன் எடுக்கணும். திரும்ப இன்னொரு வாட்டி காமிக்கிறேன். இந்த kms.negt.in டைப் பண்ணுங்க. டைப் பண்ண உடனே உங்களுக்கு இந்த போர்ட்டல் ஓபன் ஆகும். போர்ட்டல் ஓபன் ஆன உடனே கீழே இந்த டவுன் ஏரோ கிளிக் பண்ணுங்க. கிளிக் பண்ணிட்டு இங்க ஜிஎஸ்டின்னு டைப் பண்ணுங்க. ஜிஎஸ்டின்னு டைப் பண்ணுங்க. டைப் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இன்னைக்கு நடந்த இந்த பிபிடி இங்க இருக்கு. இதுக்கு முன்பாக நடந்த எல்லா பிபிடியும் நாங்க பல பாஷையில நாங்க இங்க போட்டு வச்சிருக்கோம். இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும். தமிழ் இருக்கு, தெலுங்கு இருக்கு, ஹிந்தி இருக்கு, இங்கிலீஷ்லயும் இருக்கு. எல்லா வீடியோஸ் அண்ட் பிபிடிஸ் நாங்க இங்க உங்களுக்காக கொடுத்துருக்கோம். நீங்க அதை நீங்க எப்ப வேணா டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். டவுன்லோட் பண்ணிட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க பாத்தீங்கன்னா ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ரொவிஷன்ஸ் இன் ஜிஎஸ்டின்னு இருக்கு. அது கூட நீங்க கிளிக் பண்ணி ஓபன் பண்ணி நீங்க ஃப்ரீயா அது வந்து உங்க நண்பர்களுக்கு, உங்க கூட வேலை செய்யறவங்களுக்கு, யாருக்கெல்லாம் தேவைப்படுதோ அவங்க வந்து நீங்க ஃப்ரீயா வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிக்கங்க. இது வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோட ஒரு அதிகாரிகள் இதை வந்து உங்களுக்கு இது ரெடி பண்ணி கொடுக்குறாங்க. ஒரு இந்த பாத்தீங்கன்னா இந்த பிபிடி கூட ராஜீவ் அகர்வால் அவர்கள் ஐஆர்எஸ் அவர் வந்து இந்த பிபிடி பிரசன்ட் பண்ணி கொடுத்திருக்காரு. ஸோ நண்பர்களே, ரசல் சார் ரெடியா இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். அவர் வந்து உங்களுக்கு லைவ் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் எப்படி பண்ணணும்னு காமிக்க போறார். தொடர்ந்து நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம் செஷன். ஐ ஹோப் திஸ் இஸ் யூஸ்ஃபுல் டு யூ. ரசல் சார் நீங்க டேக் ஓவர் பண்ணிக்கலாம் சார். ஓகே, இப்போ நான் ஆன்லைன் டெமோக்கு போறேன். Screen share. Okay. Mute on, unmute பண்ணிக்கங்க. Okay, sir. ஓகே, இப்போ நான் யூஏடி போர்ட்டலுக்கு போகிறேன். அந்த லைவ் போர்ட்டலில் இது சொல்லிட்டு பேசிட்டு. நான் இப்போ வந்து யூசர் நேம் அடிச்சிட்டேன். இப்போ வந்து பாஸ்வேர்டு அடிக்கிறேன். ஓகே, லாகின் ஆகிறேன். கிரியேட்டிங் ப்ராப்ளம். ஆன்சர் ஓகே. யூசர் நேம் டைப் பண்ணுறேன்.
30. ஓகே, இப்போ லாகின் ஆகிட்டேன். இப்போ வந்து நீங்கள் ரிட்டர்ன் டேஷ்போர்டுக்கு போங்க. போனீங்கன்னா இப்போ வந்து ஆகஸ்ட் ரிட்டர்ன் நான் ஃபைல் பண்ணுறேன். சர்ச் கொடுத்தீங்கன்னா ஏற்கனவே ஜூலை பண்ணியாச்சு, அதனால ஜாலி பண்ணுறேன். இப்போ வந்து நான் பாருங்கள் நிறைய டைல்ஸ் இருக்குது. GSTR 1, 2, 2A, 3B இருக்குது. இங்கே நீங்கள் ப்ரிப்பேர் ஆன்லைன் அதில் இதை எதாவது கிளிக் பண்ணாலும் போதும். கிளிக் பண்ணிட்டீங்க. பண்ண உடனே பாருங்க நான் சொன்ன டேபிள்ஸ் எல்லாம் வச்சு பாருங்க. 3.1, 3.2, 4, 5, அதுக்கப்புறம் 6 நம்பர் மட்டும் கொஞ்சம் வேரியா இருக்கு. அது 6, 6.1, 7க்கு போல 6.1 இருக்கணும். சரி, இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் 3.1ல டேக்ஸ் ஆன் அவுட்புட் அவுட்புட் அண்ட் ரிவர்ஸ் சார்ஜ் இன்வெர்ட் சப்ளைஸ் நான் என்ட்ரி பண்றேன். அதை கிளிக் பண்ண உடனே அவுட்புட் டாக்ஸபிள் சப்ளைஸ் அதே தான் 0 ரேட்டட். நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு 10,000 கொடுக்குறேன். டோட்டல் டாக்ஸபிள் டர்னர் வந்து 10,000 கொடுக்குறேன். இன்டகிரேட்டட் டாக்ஸ் வந்து ஒரு 1,000 கொடுக்குறேன். அதுக்கப்புறம் 0 ரேட்டட் வந்து ஒரு 12,000 கொடுக்குறேன். இன்டகிரேட்டட் டாக்ஸ் வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், அதாவது 0 ரேட்டட்னா 0 ரேட்டட் வித் டாக்ஸ் ஆர் வித்தவுட் டாக்ஸ். இது வந்து ஒரு 120 ரூபா கொடுக்குறேன். அதுக்கப்புறம் இது நில் ரேட்டட். அதுக்கப்புறம் லயபிள் ஃபார் ரிவர்ஸ் சார்ஜ். நீங்கள் ஒன்று கவனிச்சுக்கணும், லயபிள் டு ரிவர்ஸ் சார்ஜ்னா நீங்கள் வந்து ஐடிசியை வச்சு நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாது. கேஷ் பேமெண்ட் மட்டும் தான் நீங்கள் பண்ணணும். அதாவது ஆர்சிஎம்ல வந்து நீங்கள் வந்து கேஷ் பேமெண்ட் மட்டும் தான் பண்ணணும், ஐடிசியில் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாது. சரி, நான் இப்போ கேஷ் பேமெண்ட் இல்லாதனால நான் அதை வந்து 0 கொடுத்துட்றேன். அதுக்கப்புறம் நான் ஜிஎஸ்டி அவுட்புட் சப்ளைஸ். இப்போ நீங்கள் வந்து கன்ஃபார்மை கிளிக் பண்ணணும். கன்ஃபார்ம்னு ஒரு பட்டன் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அதை கிளிக் பண்ணணும். பண்ணிட்டு முக்கியமாக என்ன கவனிச்சுக்கிடுங்க, கீழே வந்து சேவ் GSTR 3Bன்னு ஒன்று இருக்கு. இதை கிளிக் பண்ணணும். அப்போ தான் உங்களுக்கு சேவ் ஆகும். ஒவ்வொரு தடவை நீங்கள் என்ட்ரி பண்ணும்போது முதல்ல வந்து கன்ஃபார்மை கிளிக் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் சேவ் GSTR 3B பண்ணணும். பண்ணும்போது தான் இது வந்து கிளிக் ஆகும். சரி, இப்போ வந்து அடுத்தது வந்து GSTR 2 இன்டர்ஸ்டேட் சப்ளைஸ். இதில் வந்து 3.1ல உள்ளதில் இன்டர்ஸ்டேட் சப்ளை என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். இப்போ இதில் வந்து நான் வந்து டெல்லியில் வந்து டோட்டல் டாக்ஸபிள் டர்னர் வந்து ஒரு 1,200, இன்டகிரேட்டட் டாக்ஸ் வந்து ஒரு 120. இது மட்டும் கொடுக்குறேன். கொடுத்துட்டு ஆடு கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் கன்ஃபார்ம் கொடுக்கணும். கன்ஃபார்ம் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் சேவ் கொடுக்கணும். ஒவ்வொருத்தனையும் கன்ஃபார்ம் கொடுத்துட்டு சேவ் பண்ணணும். இதுல இன்னும் 2 ஐட்டம் இருக்கு. அதாவது சப்ளைஸ் மேட் டு காம்போசிஷன் டாக்ஸபிள் பேயர், சப்ளைஸ் மேட் டு யூஎன் ஹோல்டர்ஸ். இது வந்து உங்களுக்கு டேட்டா இருந்துச்சுன்னா நீங்க பண்ணலாம், பதிவு பண்ணலாம். அல்லது வந்து நீங்க வந்து உங்களுக்கு டேட்டா இல்லைன்னா நீங்க பதிவு பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. திரும்ப நீங்க வந்து திரும்ப அங்க போயிடலாம், ரிட்டர்னுக்கு போயிடலாம். சரி, இப்போ வந்து எலிஜிபிள் ஐடிசி இருக்கு. எலிஜிபிள் ஐடிசி தான் ரொம்ப முக்கியமான காலம். இதுல வந்து இம்போர்ட் ஆஃப் குட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளவு ஐஜிஎஸ் நீங்க பண்ணிருக்கீங்களோ, எவ்வளவு பேமெண்ட் பண்ணிருக்கீங்களோ அதை நீங்க இதுல கொடுக்கணும். சப்போஸ் 12,000 கொடுக்குறேன். சர்வீசஸ்க்கு வந்து ஒரு 10,000. ரிவர்ஸ் சார்ஜ் எனக்கு இல்லை, ஒன்றும் இல்லைன்னு வச்சுடுங்க. ஆல் அதர் ஐடிசிஸ் எனக்கு வந்து 1,200. சரி, எனக்கு வந்து சென்ட்ரல் எனக்கு ஐஜிஎஸ்டி இல்லை. இதில் வந்து சிஜிஎஸ்டி வந்து ஒரு 2,300, ஸ்டேட் டேக்ஸ் வந்து ஒரு 2,300. அதுக்கப்புறம் இதில் ரிவர்சல் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ரூல் 42, 43 படி உங்களுக்கு ஏதாவது ரிவர்சல் வந்துச்சுன்னா இதில் கொடுக்கணும். ஆட்டோமேட்டிக்காக சப்ட்ராக்ட் ஆகி இதில் வருது பார்த்தீங்களா, நெட் ஐடிசி அவைலபிள். இதில் வந்து சப்ட்ராக்ட் ஆகி வருது. நீங்கள் அதை ஆட்டோமேட்டிக்காக அதில் டிடெக்ட் ஆகிடும். 1,200. ஓகே, நான் இது அதிகமாக கொடுத்துட்டேன். ஓகே, இப்போ வந்து எனக்கு ஐடிசி வந்து எலிஜிபிள் வந்து இவ்வளோ இருக்கு. அதில் வந்து ரிவர்சல் இவ்வளோ கொடுத்துருக்கேன், 10,000, 120, 1,200. அதனால நெட் ஐடிசி அவைலபிள் வந்து 12,000 அண்டர் ஐஜிஎஸ்டி. சிஜிஎஸ்டி வந்து 2,180, எஸ்சிஎஸ்டி வந்து 1,100. இன்எலிஜிபிள் ஐடிசி வந்து நான் சொன்ன மாதிரி 17.5ல என்னெல்லாம் இன்எலிஜிபிள் இருக்கோ அதை வந்து நீங்கள் கொடுக்கலாம். சப்போஸ் ஐஜிஎஸ்டி வந்து 12,000 கொடுக்குறேன். இது வந்து உங்களுக்கு எதுவுமே உங்களுக்கு அஃபெக்ட் ஆகாது. இப்போ நீங்கள் வந்து இதில் கன்ஃபார்ம் கொடுத்துடணும். கன்ஃபார்ம் கொடுத்துட்டீங்கன்னா கொடுத்துட்டு திரும்ப என்ன பண்ணணும்னா சேவ் GSTR 3B போகணும். அப்போ தான் உங்களுக்கு பெர்மனண்டாக சேவ் ஆகும். சரி, இப்போ அடுத்தது வந்து அடுத்த டேபிள் வந்து எக்ஸம்ட் நில் அண்ட் நான் ஜிஎஸ்டி இன்வெர்ட் சப்ளை. இது நீங்கள் வந்து ஃப்ரம் சப்ளையர் அண்டர் காம்போசிஷன் ஸ்கீம் எக்ஸம்ட் அண்ட் நில் ரேட்டட் சப்ளை எவ்வளோங்கிறத நீங்கள் கொடுக்கணும்.
இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் எவ்வளவு, இன்ட்ராஸ்ட் ரேட் எவ்வளவு கொடுத்துட்டேன். நான் ஜிஎஸ்டி எனக்கு இல்லை, அதனால கன்ஃபார்ம் கொடுத்துட்றேன். கொடுத்துட்டு கீழே வந்து நான் சேவ் GST3b கொடுத்துட்றேன். சரி, இப்போ வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் லேட் ஃபீ மேக்ஸிமம் ஜூலையில் வந்து இது இருக்காது, யாருக்குமே அதிகமாக இருக்காது. அது வந்து நான் கேன்சல் கொடுத்தா நான் என்ட்ரி பண்ணலை. அதுக்கப்புறம் சரி, இப்போ வந்து முக்கியமானது, நீங்கள் வந்து இப்போ வந்து இந்த உங்கள் GSTR3bல வந்து ரொம்ப முக்கியமான கவனிச்சிடுங்க. இதுவரையிலையும் நீங்கள் இந்த இதில் இதுவரை உங்களுடைய லைபிலிட்டி எவ்வளோங்க சொல்லியிருக்கீங்க, எலிஜிபிள் ஐடிசி எவ்வளோங்க சொல்லியிருக்கீங்க. இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து நீங்க கன்ஃபார்ம் பண்ண போறீங்க. இல்ல இப்போ வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து இல்ல. 1 மினிட். சேவ் ரிக்வெஸ்ட் ரிசீவ். ஓகே, இப்போ வந்து நான் வந்து 3.1ல வந்து ஐஜிஎஸ்டி ஃபில் பண்ணிட்டேன், இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் பண்ணிட்டேன், எலிஜிபிள் ஐடிசி பண்ணிட்டேன், எக்ஸாம் பண்ணியாச்சு, இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் லேட் ஃபீ பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து நான் வந்து பேமெண்ட் ஆஃப் டேக்ஸ் பண்ணணும். இப்போ வந்து நீங்க சேவ் கொடுத்துறீங்க. கொடுத்தாச்சு. கொடுத்த உடனே 1 மினிட், கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. சரி, இப்போ வந்து நான் வந்து அவுட்புட் டேக்ஸ் லைபிலிட்டி நான் எவ்வளோங்கிறது நான் சொல்லிட்டேன், எலிஜிபிள் ஐடிசி எவ்வளோங்கிறத நான் சொல்லிட்டேன். சொன்ன பிறகு கீழே கன்ஃபார்ம் சப்மிட்டுங்கிறது வந்து உங்களுக்கு எனேபிள் ஆகும். கொஞ்சம் சிஸ்டம் ஸ்லோவாக இருக்குது, அதனால் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்குது. ஒரு நிமிஷம். டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் மேட் அன்ரிஜிஸ்டர்ட். 1 மினிட். அன்ரிஜிஸ்டர்ட். ஓகே, சேவ். ஓகே, இப்போ சப்மிட் வந்துருச்சு. இந்த சப்மிட் கிளிக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும். நிறைய பேர் GSTR3b வந்து ஃபைல் பண்ணவங்க வந்து நிறைய பேர் கொஞ்சம் பேர் தப்பாக பண்ணிட்டு இப்போ வந்து கொஞ்சம் எப்படி பண்ணணும் சார், கரெக்ட் பண்ணணும்லாம் சொல்கிறாங்க. நான் உங்களுக்கு கொஸ்டின் ஆன்சரில் அதுக்கு பதில் சொல்கிறேன். நீங்கள் வந்து இப்போ வந்து உங்களுடைய டேக்ஸ் அவுட்புட் சப்ளை நீங்கள் லைபிலிட்டியை டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கீங்க, ஐடிசி எவ்வளோங்க சொல்லியிருக்கீங்க. இப்போ வந்து நீங்கள் இப்போ சப்மிட்டை நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்க பாருங்க, இந்த பட்டன், இந்த சப்மிட் பட்டன் நீங்கள் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இந்த நீங்கள் என்னெல்லாம் பதிவு பண்ணியிருக்கீங்களோ அதுக்கு ஏத்தாப்புல உங்களுடைய டேக்ஸ் லைபிலிட்டி லெட்ஜர் வந்து அப்டேட் ஆகும். எவ்வளோ நீங்கள் டேக்ஸ் அந்த உங்களுடைய அவுட்புட் சப்ளைஸ் வச்சு உங்களுடைய லைபிலிட்டி லெட்ஜர் வந்து அப்டேட் ஆகும். எவ்வளோ லைபிள் ஆகுது உங்களுக்கு, நீங்கள் எவ்வளோ பேமெண்ட் பண்ணணுங்கிறது. அதே மாதிரி ஐடிசி லெட்ஜரும் அப்டேட் ஆகும், எவ்வளோ ஐடிசி எவ்வளோ இருக்குங்க. சரியா, இப்போ நான் சப்மிட் பண்ணுறேன். ஓகே, இது வந்து நான் வந்து ஆகஸ்ட்ல பண்றதுனால இந்த டைம் என்ன ஸ்பெண்ட் பண்ணல, நான் உங்களுக்கு ஜூலைல காமிக்கிறேன். ஓகே, இப்போ வந்து இது நீங்க பண்ண உடனே தான் இந்த பேமெண்ட் ஆஃப் டேக்ஸ் வந்து எனேபிள் ஆகும். நீங்க சப்மிட் பண்ண உடனே என்ன ஆகும்னா 2 வேலை நடக்கும், 3 வேலை நடக்கும். ஒன்று வந்து உங்களுடைய லைபிலிட்டி லெட்ஜர் அப்டேட் ஆகும், ஐடிசி லெட்ஜர் அப்டேட் ஆகும். புரியுதுங்களா? அதுக்கப்புறம் இந்த பேமெண்ட் ஆப்ஷன் அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு எனேபிள் ஆகும். அதை நான் எப்படின்னு காமிக்கிறேன், ஒரு நிமிஷம். கொஞ்சம் ஸ்லோவா இருக்கு சிஸ்டம், அதனால கொஞ்சம் சரி சரி. நான் இப்போ சப்மிட் பண்ணிட்டேன். சப்மிட் பண்ணனால இந்த பேமெண்ட் ஆஃப் டேக்ஸ் வந்து இப்போ எனேபிள் ஆயிடுச்சு. அதுவரை நீங்க இந்த சப்மிட் பண்ண மட்டும் இந்த பேமெண்ட் டைல்ஸ் வந்து எனேபிள் ஆகாது. இப்போ எனேபிள் ஆயிடுச்சு. நான் இப்போ வந்து இதுல இருந்து நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். இப்போதான் நான் வந்து டாக்ஸ் எவ்வளவு பே பண்ண போறேன். இப்போ வந்து பேஸ்ட் ஆன் டேபிள் 3.1 வந்து உங்களுடைய லைபிலிட்டி எவ்வளவுங்கிறதுல வந்துச்சு பாருங்க, 69,2354 இந்த மாதிரி லைபிலிட்டி வந்துச்சு. இப்போ வந்து இதுல 2 பார்ட் இருக்கு. ஒன்னு வந்து அதர் தான் ரிவர்ஸ் சார்ஜ்னு ஒன்று இருக்கு, ரிவர்ஸ் சார்ஜ்னு ஒன்று இருக்கு. இந்த ரிவர்ஸ் சார்ஜ் வந்து உங்களுக்கு கேஷ் லெட்ஜர் மூலமா தான் நீ கேஷா தான் பேமெண்ட் பண்ணணும். இதை வந்து நீங்க வந்து பெய்ட் த்ரூ ஐடிசிலையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம், அல்லது உங்களுக்கு டேக்ஸ் பேமெண்ட் பண்ணியும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம். சரி, இப்போ வந்து எனக்கு எவ்வளவு இருக்குங்கிறது எனக்கு தெரியல, எனக்கு கேஷ் எவ்வளவு இருக்குன்னு தெரியல, ஐடிசி லெட்ஜர் எவ்வளவு இருக்குன்னு தெரியலன்னா நீங்க வந்து செக் பேலன்ஸ் ஒரு பட்டன் இருக்கு, அதை கிளிக் பண்ணணும். கிளிக் பண்ணீங்கன்னா எவ்வளவு பேமெண்ட், இப்போ ஐடிசி எவ்வளவு இருக்கு அல்லது கேஷ் பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்குங்கிறது உங்களுக்கு தெரியுது. இப்போ வந்து கேஷ் பேலன்ஸ்ல வந்து இப்போ இதுல வந்து உங்களுக்கு டெஸ்டிங் இருக்கனால எல்லாமே 0 இருக்கு. இதுல வந்து சப்போஸ் நீங்க ஒரு 10,000 rupees அகைன்ஸ்ட் ஐஜிஎஸ்டி நீங்க பேமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இந்த ஐஜிஎஸ்டில வந்து 10,000 டாக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இருக்கும், அவைலபிளா இருக்கும். அதை வச்சு நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். அதை வச்சு இந்த 10,000 வந்து இதுல டைப் பண்ணணும். இதுல வந்து 10,000 டைப் பண்ணணும், அல்லது 9,000 பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் பெய்ட் த்ரூ ஐடிசி உங்களுக்கு எவ்வளவு இருக்குங்கிறது உங்களுக்கு தெரியலன்னா கீழே செக் பேலன்ஸ் ஒன்று இருக்கு பாத்தீங்களா, அதை கிளிக் பண்ணி இந்த ஐடி பேலன்ஸ்
ஐடிசி பேலன்ஸ் இது வந்து ஐடிசி லெட்ஜர்ல இருந்து உங்களுக்கு ஆட்டோ பாப்புலேட் ஆகும். இதுல இருந்து உள்ள வேல்யூவை நீங்க அதில் டைப் பண்ணணும். ஒரே ஒரு கண்டிஷன், இதுல உள்ள வேல்யூவோட இங்க நீங்க கொடுக்கக்கூடிய வேல்யூ வந்து ஐஜிஎஸ்டி ஐஜிஎஸ்டிக்குள்ள வேல்யூ கம்மியா இருக்கணும் அல்லது ஈக்குவலா இருக்கணும். அதுக்கு மேல கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிஸ்டம் எரர் வரும். புரியுதுங்களா? அப்ப 2 பாயிண்ட் தான். ஒன்னு வந்து செக் பேலன்ஸை நீங்க கிளிக் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கேஷ் லெட்ஜர்ல எவ்வளவு பேலன்ஸ் இருக்கு, ஐடிசி லெட்ஜர்ல எவ்வளவு பேலன்ஸ் இருக்குங்கிறது உங்களுக்கு தெளிவாகும். அதை பேஸ் பண்ணி இதுல நீங்க என்ட்ரி போடணும். போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க ஆஃப்செட் லைபிலிட்டி கிளிக் பண்ணணும். ஆஃப்செட் லைபிலிட்டி கிளிக் பண்ணும்போது இப்போ எனக்கு எரர் வருது. எதுக்குன்னா எனக்கு லைபிலிட்டி இவ்வளோ இருக்கு, ஆனால் நான் ஒன்றும் பேமெண்ட் பண்ணல. நீங்க வந்து ஃபுல்லா டிஸ்சார்ஜ் பண்ணாதான், உங்களுடைய லைபிலிட்டியை வந்து ஃபுல்லா டிஸ்சார்ஜ் பண்ணாதான் இது வந்து உங்களுக்கு சக்சஸ் ஆகும். மற்றபடி உங்களுக்கு சக்சஸ் ஆகாது. புரியுதுல? அதுக்கப்புறம் சப்போஸ் நான் வந்து பண்ணிட்டு முடிச்சிட்ட பிறகு நான் வந்து உங்களுக்கு ஆத்தரைஸ் சிக்னேட்டரி மூலமா நீங்க வந்து சைன் பண்ணிக்கலாம். இவ்வளவுதான். அதனால GSTR3B பொறுத்த மட்டும் உங்களுக்கு ரொம்ப சிம்பிளான ரிட்டர்ன், ரொம்ப ஈஸியான ரிட்டர்ன். இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரிட்டர்ன் ஜிஎஸ்டி ரிஜிம்ல நீங்க ஃபைல் பண்ணக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் ரிட்டர்னே வந்து GSTR3B தான். அதனால கொஞ்சம் கவனமா பண்ணுங்க. நீங்க கவனமா ஏற்கனவே கொஞ்சம் தவறுதலா பண்ணவங்களுக்கும் எப்படிங்கிறத நான் இப்ப சொல்றேன். சரி, இப்போ கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் எடுக்கலாம். ஒருத்தர் மிஸ்டர் ஆறுமுகம் அண்ட் சாம்பசிவம் அவங்க கேட்டிருக்காங்க, GSTR3Bக்கு வந்து ரிவைஸ் ரிட்டர்ன் இருக்கான்னு கேட்டிருக்காங்க. GSTR3B பொறுத்த மட்டும் GSTR3B பொறுத்த மட்டும் ரிவைஸ் ரிட்டர்ன் ஆப்ஷன் கிடையாது. ரிவைஸ் டாக்ஸ் கிடையாது. சரி, இன்னொருத்தர் சொல்லியிருக்காரு, அதாவது வெங்கடேசன் சொல்லியிருக்காரு, இஃப் எனி மிஸ்டேக் ஆர் எனி ஒமிஷன் வென் ஃபைலிங் GSTR3B கேன் இட் பி ஃபில்டு வென் ஃபைலிங் GSTR1 and 2. கரெக்ட், நீங்களே ஆன்சர் சொல்லிட்டீங்க. சப்போஸ் GSTR3Bல வந்து தவறுதலா நீங்க அவுட்புட் சப்ளை வந்து 10,000க்கு பதிலா நீங்க வந்து 15,000 கொடுத்துருக்கீங்க, 10,000க்கு பதிலா ஒரு 5,000 கொடுத்துருக்கீங்க. அப்போ என்ன பண்ணனா GSTR3Bல 5,000க்குள்ள டாக்ஸ் லைபிலிட்டி தான் நீங்க பேமெண்ட் பண்ணிருப்பீங்க. இப்போ வந்து உங்களுக்கு தெரியுது, அதாவது GSTR3B வந்து நான் தவறுதலா நான் வந்து பதிவு பண்ணிட்டேன், அதனால வந்து 5,000 எக்ஸ்ட்ரா பேமெண்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கு அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா இப்போ ரிவைஸ் ரிட்டர்ன் கிடையாது. GSTR3Bல GSTR1ல வந்து நீங்க அவுட்புட் சப்ளை கரெக்டா கொடுக்கணும், கரெக்டான ஃபிகர் கொடுக்கணும். அதே போல GSTR2லயும் கரெக்டான ஃபிகர் கொடுத்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக்கா GSTR3 ஃபைல் பண்ணும்போது இந்த டேட்டா ஆட்டோ பாப்புலேட் ஆகும். அப்போ பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து அந்த 5,000 ரூபாய் வந்து நீங்க பேமெண்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும். உங்க லைபிலிட்டி ஆட்டோமேட்டிக்கா GSTR3ல வந்து பார்ட் பில வந்து உங்களுக்கு அந்த 5,000 ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா உங்க லைபிலிட்டி காமிக்கும், அலாங் வித் இன்ட்ரெஸ்ட். இந்த 25ஆம் தேதிக்குள்ள லைபிலிட்டி அந்த டியூ டேட் என்னதோ அந்த 25ஆம் தேதியில இருந்து உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணி நீங்க வந்து பேமெண்ட் பண்ணணும். புரியுதுங்களா? சப்போஸ் உங்களுக்கு நீங்க வந்து எக்ஸ்ட்ரா பேமெண்ட் பண்ணிட்டேன், GSTR3Bல வந்து எக்ஸ்ட்ரா பேமெண்ட் பண்ணிட்டேன், 10,000 ரூபாய் 10,000 பேமெண்ட் பண்றது பதிலா 15,000 ரூபாய் பேமெண்ட் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ நீங்க கவலைப்பட வேண்டிய, ஐயோ நான் கவர்மெண்ட்டுக்கு 5,000 அதிகமா பண்ணிட்டேனே, நீ கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. நீங்க GSTR1 கரெக்டா ஃபைல் பண்ணுங்க, கரெக்டான ஃபிகரோட. GSTR2ல வந்து கரெக்டா ஃபிகர் பண்ணுங்க. GSTR3ல ஆட்டோ பாப்புலேட் ஆகும். நீங்க எக்ஸஸ் பேமெண்ட் பண்ண 5,000 ரூபாய் நீங்க உங்களுக்கு கிரெடிட்ல வந்துடும். நீங்க அடுத்த மாசத்துக்கு நீங்க அவைல் பண்ணிடலாம். அதனால ஏற்கனவே GSTR3B ஃபைல் பண்ணவங்க தவறுதலா பண்ணியிருந்தாலோ அல்லது அதிகமாக நான் டேக்ஸ் பே பண்ணிட்டேன் அல்லது நான் குறைவா பண்ணிட்டேன், எனக்கு எவ்வளவு பெனால்ட்டி எதுவும் வருமா, நீங்க கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. GSTR3 வந்து இந்த ஜூலை மாசத்துக்கு நீங்க ஃபைல் பண்ணும்போது நீங்க ரெக்டிஃபை பண்ணிடலாம். லைபிலிட்டி இருந்துச்சுன்னா நீங்க அலாங் வித் இன்ட்ரெஸ்ட் பேமெண்ட் பண்ணணும். இல்ல நீங்க எக்ஸஸா பே பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிரெடிட் வரும். சரி, அமெண்ட்மெண்ட் ஆஃப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் when it will be enabled. அமெண்ட்மெண்ட் இது நாட் ரிலேட்டட் டு GSTR3B. அமெண்ட்மெண்ட் ஆஃப் நான் கோர் ஏற்கனவே அவைலபிளா இருக்கு. கோர் ஃபீல்டு வந்து இந்த வாரம் அடுத்த வாரத்துக்குள்ள வந்துடும். மிஸ்டர் செல்லையா வெங்கடேஸ்வரன், GSTR3Bயில் ஆல் அதர் ITC என்று ஒரு காலம் இருக்கிறது. அதில் ஜூலை மாத கொள்முதலில் இன்புட் வரியை மட்டும் பதிவு செய்ய வேண்டுமா அல்லது சர்வீஸ் தொடர்பாக உள்ள பில்களின் இன்புட்டையும் பதிவு செய்து கொள்ளலாமா? நான் ஏற்கனவே இதுக்கு பதில் சொல்லிட்டேன். அந்த ஆல் அதர் ஐடிசி தான் ஆக்சுவல் ஐடிசி. நீங்க லோக்கல்ல பர்ச்சேஸ், மற்ற எல்லாமே வந்து இம்போர்ட் ஆஃப் குட்ஸ், இம்போர்ட் ஆஃப் சர்வீசஸ், அது எல்லாமே IST கிரெடிட் எல்லாமே. இந்த ஆல் அதர் ஐடிசில தான் நீங்க அது சர்வீஸோ குட்ஸோ, நீங்க வந்து GST பொறுத்த மட்டும் இந்த டிஸ்டிங்ஷனே கிடையாது. குட்ஸ் சர்வீஸ் இந்த கான்செப்டே உங்களுக்கு இல்லை. இந்த நீங்க உள் மாநிலத்திலயோ வெளி மாநிலத்திலயோ நீங்க வாங்கியிருந்தீங்கன்னா என்னெல்லாம் ஐடிசி இருக்கோ அந்த ஐடிசியை வந்து இதுல ஆல் அதர் ஐடிசில வந்து நீங்க பதிவு பண்ணணும். சரி, பிரகாஷ் என், where does one have to declare the input credit relating to
ஜூன் க்ளோசிங் ஸ்டாக். இதுதான் நீங்க ஏற்கனவே இது டிரான்சிஷனல் கிரெடிட். இது வந்து டிரான்ஸ் 1 வந்து டிரான்ஸ் 1ல வந்து நீங்க பதிவு பண்ணணும். அது வந்து ஏற்கனவே டிரான்ஸ் 1 ஏற்கனவே நம்ம வெப் போர்ட்டல்ல இருக்கு. ஆனா ஒரே ஒரு கண்டிஷன், டிரான்ஸ் 1 வந்து ஒரு தடவை தான் பதிவு பண்ண முடியும். ரொம்ப கவனமா பண்ணுங்க. நிறைய பேர் GSTR3bல வந்து தவறுதலா பண்ணிட்டு இப்போ அதுக்கு இதுக்கு ரெக்டிஃபிகேஷன் இருக்கு, அதுக்கு ரெக்டிஃபிகேஷன் இல்லை. டிரான்ஸ் 1க்கு உங்க க்ளோசிங் ஸ்டாக்கை வந்து கரெக்டா கால்குலேட் பண்ணுங்க. முக்கியமான பாயிண்ட், வேட் டீலர்ஸ் வந்து சி ஃபார்ம் எஃப் ஃபார்ம்லாம் கரெக்டா நீங்க வந்து அந்த ஃபார்ம்ஸுக்கெல்லாம் சப்ஸ்டான்சியேட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க டிரான்ஸ் 1 வந்து ஃபைல் பண்ணுங்க, கரெக்டா பண்ணுங்க. இல்லைன்னா அல்லது அந்த சி ஃபார்ம், அதாவது ஏப்ரல் ஜூன் 2015ல இருந்து அந்த ஃபார்ம்ஸ்லாம் கரெக்டா நீங்க வந்து சப்மிட் பண்ணியிருக்கணும். இல்லைன்னா வந்து உங்களுக்கு ஐடிசி டிரான்ஸ்ஃபர் கிரெடிட் வந்து நெகட்டிவ் கழிச்சிருவாங்க, எலிஜிபிள் வராது. அதனால கவனமா பண்ணுங்க. ஓகே. கிளிக்னா இன்னொருத்தர் செல்ல அதை சொல்லிட்டேன். அதுக்கப்புறம் சந்திராவதி, இ பேமெண்ட் இஸ் நாட் ஒர்க்கிங், மை பேங்க் இஸ் இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க், திஸ் இஸ் ரிலேட்டட் டு பேமெண்ட். IOB is one of the authorized bank, it is working. Okay. GSTR right. GSTR3b கொள்முதல் காலத்தில் விற்பனை வரியை தவறுதலாக பதிவு செய்து விட்டால் அதை சரி செய்ய முடியுமா? நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் மிஸ்டர் செல்லையா வெங்கடேஸ்வரன், நான் சொல்லிட்டேன் ஏற்கனவே அது பதில். அதுக்கப்புறம் சிவஞானராஜன், மிஸ்டர் சிவஞானராஜன், since from the introduction of VAT we have been filing under composite scheme form K. After the GST migration it shows that we are in regular scheme. Can you please enable us the composite scheme option? ஏற்கனவே வந்து நீங்க காம்போசிட் ஸ்கீம் அந்த 75 lakhsக்குள்ள அந்த டர்ன் ஓவர் இருந்துச்சுன்னா நீங்க வந்து காம்போசிட்டா நீங்க ஆப்ஷன் கொடுக்கணும். அந்த டைம் பீரியட் வந்து ஏற்கனவே எக்ஸ்பயர்ட் ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் இயருக்கு வந்து நீங்க காம்போசிஷன் ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஓகே. விஎம் நியூட்ரல் பண்ணுங்க, அப்ளிகேஷன் ஆக்டிவ் பண்ணி, திஸ் இஸ் ரிலேட்டட் டு மைக்ரேஷன். அதுக்கப்புறம் செல்லையா வெங்கடேஷன், டெல்லின்னு ஒருத்தர் பேசுறாங்க, ஹவு டு ஃபைல் ஜூலை நில் இன்வாய்ஸ் அவுட்புட் இன் GST ஒரு 1, இஸ் இட் பாசிபிள்? நீங்க வந்து ஜூலை ரிட்டர்ன் வந்து GSTR 1 வந்து நீங்க நில் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணலாம், தாராளமா ஃபைல் பண்ணலாம். ஓகே. எவ்ரிடே whether insurance premium paid for stock is eligible for whether insurance premium paid for stock. Insurance வந்து not eligible இதுக்கு ITCக்கு. My tax wrongly deposited in CGST but IGST do what to do? வணிகர்களே மற்றும் இதுல வெபினார் பார்த்துக்கிட்டா நீங்க கவனமா நீங்க கேஷ் டெபாசிட் பண்ணும்போது இந்த சலான் கிரியேட் பண்ணும்போது ரொம்ப கவனமா நீங்க வந்து பண்ணணும். சிஜிஎஸ்டிக்கும் நீங்க சிஜிஎஸ்டி லைபிலிட்டினா சிஜிஎஸ்டியை மட்டும் நீங்க செலக்ட் பண்ணுங்க. எஸ்சிஎஸ்டி செலக்ட் எஸ்சிஎஸ்டினா எஸ்சி செலக்ட் பண்ணுங்க. ஐஜிஎஸ்டியில் உள்ளது வந்து சிஜிஎஸ்டியில் பேமெண்ட் பண்ண முடியாது, சிஜிஎஸ்டியில் உள்ளது ஐஜிஎஸ்டியில் பண்ண முடியாது. கிராஸ் யூட்டிலைசேஷன் வந்து நாட் அலவுடு. ஆனால் ஒரு நீங்கள் வந்து ரீஃபண்ட் வாங்கிடலாம். அதான் சப்போஸ் வந்து நீங்கள் இவர் மிஸ்டர் அனானிமஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க, நீங்கள் வந்து சிஜிஎஸ்டியில் தப்பாக டெபாசிட் பண்ணிட்டீங்க, ஐஜிஎஸ்டி நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ணணும். நீங்கள் ஐஜிஎஸ்டியில் வந்து நீங்கள் பேமெண்ட் இப்போ பண்ணிட்டு சிஜிஎஸ்டியில் வந்து நீங்கள் GSTR3ல வந்து நீங்கள் ரீஃபண்ட் அப்ளிகேஷன் நீங்கள் ரீஃபண்ட் பண்ணிடலாம், ரீஃபண்ட் கிளைம் பண்ணிடலாம், உடனே கொடுத்துருவாங்க. ஓகே. தென் பாலகிருஷ்ணன் PA, the bill is raised in the month of July but delivered taken in August, then whether we can இதை வந்து நீங்கள் கிளைம் பண்ணலாம். டிரான்ஸ் 1ல வந்து நீங்கள் கிளைம் பண்ணிடலாம். How to filing RCM? RCM வந்து இட்ஸ் இன்டகிரேட் பார்ட் ஆஃப் GSTR3b. அதுக்கு தனியாகவே உங்களுக்கு காலம் இருக்கு, அதில் வந்து RCM பண்ணணும். ஒரே ஒரு டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா, நிறைய பேர் கேட்குறாங்க ரிவர்ஸ் சார்ஜ் மெக்கானிசத்தில் டாக்ஸ் பே பண்ண வேண்டியிருக்கு, கேஷ்ல தான் பேமெண்ட் பண்ணணும், வெதர் அது வந்து எனக்கு ITC எலிஜிபிளா கேட்குறாங்க. நிச்சயமா எலிஜிபிள். சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து RCMல வந்து 10,000 ரூபா நீங்க கட்டிட்டீங்கன்னா 10,000 ரூபா அந்த மாசத்துல நீங்க 10,000 ரூபா கேஷ்ல தான் பேமெண்ட் பண்ணணும். கரெக்ட். பேமெண்ட் பண்ண உடனே அந்த 10,000 ரூபா உங்களுக்கு ITC லெட்ஜர்ல வந்து கிரெடிட் ஆயிரும். அந்த 10,000 உங்களுக்கு வேஸ்ட் ஆகாது. RCMல நீங்க பேமெண்ட் பண்ணக்கூடிய டாக்ஸ் அது வந்து ITC லெட்ஜர்ல வந்து கிரெடிட் ஆயிரும். ஓகே. ராஜேந்திரன் கமலநாதன், what is reverse charge mechanism? I am not understanding this term, request you to explain. RCM வந்து ரிவர்ஸ் சார்ஜ் இன் வேட்ல வந்து பர்ச்சேஸ் டாக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இது ஒன்றும் புதுசு இல்லை. சில குட்ஸ் சில சர்வீசஸ்க்கு வந்து நோட்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க, இதுக்கெல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து ரிவர்ஸ் சார்ஜில் தான் நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ணணும். அதே போல் அன்ரிஜிஸ்டர்ட் டீலர் மோர் தென் 5,000 rupeesக்கு நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ணணும். அதாவது சப்ளை ஜென்ரலாக வந்து சப்ளையர் தான் பேமெண்ட் பண்ணணும் கன்சியூமர்கிட்ட கலெக்ட் பண்ணி. இது வந்து நீங்கள் ரிசீவர் பேமெண்ட் பண்ணணும். அதுதான் வந்து ரிவர்ஸ் சார்ஜ் மெக்கானிசம். ஓகே.
What is the process to enroll into the composite scheme and brief me with the pros and cons as my business turnover is below 60 lakhs நீங்க வந்து eligible for composition தான். ஆனா வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் சப்ளைலாம் இருக்க கூடாது. ஆனா வந்து அந்த ஆப்ஷன் இந்த வருஷத்துக்குள்ள ஆப்ஷன் ஏற்கனவே முடிஞ்சு போச்சு. நீங்க நெக்ஸ்ட் இயருக்கு வந்து நீங்க ஆப்ஷன் ஆஃப் பண்ணிடலாம். How to file return nil return ஃபைல் ஒண்ணுமே இல்லை. எல்லாத்துலயுமே வெறுமனே நீங்க ஓபன் பண்ணி நீங்க கன்ஃபார்ம் கொடுத்து இ ஃபைல் பண்ணீங்கன்னா nil return ஆயிரும். மிஸ்டர் பொன்னிலிங்கம் ராமலிங்கம். மிஸ்டர் பிரகாஷ் கேட்டிருக்காரு, வேர் டஸ் ஒன் ஹேவ் டு டிக்ளேர் த இன்புட் கிரெடிட் ரிலேட்டட் டு த க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ஜூன் 2017. இதுதான் டான்ஸ் ஒன்ல நீங்க பண்ணணும். மிஸ்டர் மணி சரவணன், வேர் கேன் ஐ ஷோன் த அட்வான்ஸ் ரிசிப்ட் டீடைல்ஸ் இன் GSTR3b? ஓகே, இது ஒரு முக்கியமான நல்ல கொஸ்டின்ஸ். இது வந்து எல்லாமே வந்து அங்க இதுல தான் பண்ணணும், அவுட்புட் சப்ளை தான் பண்ணணும். அந்த அவுட்புட் சப்ளை ஃபர்ஸ்ட் 3.1 டேபிள் இருக்கு இல்லையா, அதுல வந்து அவுட்புட் சப்ளை சப்போஸ் நீங்க எது கிரெடிட் நோட் கொடுத்தீங்கன்னா அதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும். சப்போஸ் டெபிட் நோட் எது கொடுத்தீங்கன்னா அதை வந்து ஆட் பண்ணணும். சப்போஸ் அட்வான்ஸ் நீங்க அட்வான்ஸ் வாங்கியிருக்கீங்க, அதுக்கு அகைன்ஸ்ட் நீங்க வந்து டாக்ஸ் பே பண்ண, அதுவும் அவுட்புட் சப்ளை தான். சப்போஸ் அந்த அட்வான்ஸ்க்கு அகைன்ஸ்டா வந்து நீங்க ஏதாவது இன்வாய்சஸ் வந்து நீங்க பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதை அதில் சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும். அப்போ நீங்க வந்து இது வந்து GSTR3b ரிட்டர்ன்ல அந்த ரூல்ஸ்ல உங்களுக்கு கிளியரா இருக்கு. அந்த அவுட்புட் சப்ளைனா என்னன்னா, அவுட்புட் டோட்டல் அவுட்புட் சப்ளை மைனஸ் கிரெடிட் நோட் பிளஸ் டெபிட் நோட் பிளஸ் அட்வான்ஸ் டாக்ஸ் மைனஸ் இன்வாய்ஸ் வேல்யூ ரைஸ் அகைன்ஸ்ட் த அட்வான்ஸ். ஓகே, வாட் வில் ஹேப்பன் இஃப் 3b நாட் ஃபைல் பிஃபோர் 28 மூலம்லாம் உங்களுக்கு லேட் ஃபீ பேமெண்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஒரு நாளைக்கு 1000 ரூபா, சாரி 100 rupees பெர் ஆக்ட். ஓகே, எனி பெனால்டிஸ் வில் அரைஸ். நீங்க லேட் ஃபீ தான் வரும். இப்போ பெனால்டி பண்ணலன்னா நீங்க இந்த ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணலாம். இப்போ லேட் ஃபீ வரும். சப்போஸ் உங்களுக்கு டாக்ஸ் லைபிலிட்டி இருந்துச்சுன்னா வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். ஸ்ரீதர், சார் ஐ ஹவ் சப்மிட்டட் GSTR3b wrongly by entering whole taxable value. முடிச்சா 1 minute. ரெண்டு क्वेश्चन I will answer only 2 questions. No. Okay. இது Mr. Sridhar, sir, I have submitted GSTR3b wrongly by entering whole taxable amount in IGST and divided it entering in CGST 9 and SCST 9. How can I correct it, or if I pay the amount double, it is possible to adjust? நான் ஏற்கனவே இதுக்கு பதில் சொல்லிட்டேன். நீங்க எக்ஸஸா பேமெண்ட் பண்ணியிருந்தேன்னு கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. அடுத்த மாசத்துல வந்து நீங்க அந்த GSTR3 சப்மிட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு எக்ஸஸா கிரெடிட் ஆகும். உங்க ஐடி லெட்ஜர்ல வந்து அது கிரெடிட் வந்துடும். ரமேஷ் இளங்கோவன், மிஸ்டர் ரமேஷ் இளங்கோவன், in GSTR3b we have to mention only tax value. taxable value சில இதுல இருக்கு, அதுல taxable value கொடுக்கணும். tax IGST னா IGST கொடுக்கணும், அவ்வளவுதான். சரவணன், while logging into GST portal we are getting error message, your session expired or do you have permission? Okay, this is not related to GST. நீங்க திரும்ப ட்ரை பண்ணுங்க. ஒரு அந்த நேரத்துல வந்து ஏதாவது எரர் இருக்கலாம், உங்க நெட்வொர்க்ல எரர் இருக்கலாம். அதெல்லாம் திரும்ப ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும். மிஸ்டர் சந்திராவதி, is there any way to delete the challan and create a new one so that I can change my payment mode? நீங்க கிரியேட் பண்ணலாம். கிரியேட் சலான் வந்து எத்தனை தடவை கிரியேட் பண்ணலாம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஓடிசிக்கு மட்டும் நீங்க ஒரு தடவை தான் பண்ண முடியும். whether salary and interest expense are to be shown under non-GST supply? இல்ல, salary and non-interest தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஏதோ non-GSTல வந்து சில ப்ராடக்ட், பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸ், IMFL தான் இருக்கு. when we take credit under RCM payment, மிஸ்டர் தமிழ்மாறன், இதுக்கு ஏற்கனவே நான் பதில் சொல்லிட்டேன். அந்த மாசத்துல கூட நீங்க அந்த ஐடிசி எடுத்துக்கலாம். RCM வந்து கேஷ் பேமெண்ட் தான் நீங்க பண்ணணும். ஆனா அந்த பேமெண்ட் பண்ண உடனே ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு ஐடிசி கிரெடிட் லெட்ஜர்ல அது கிரெடிட் ஆயிரும். அதுல இருந்து நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடலாம். வேர் ஷுட் ஒன் ஃபைல் ட்ரான்ஸ் ஒன்? நீங்க வந்து ட்ரான்ஸ் ஒன் வந்து ஜிஎஸ்டி போர்ட்டல்ல மட்டும் தான் நீங்க பண்ணணும். ஜிஎஸ்டி போர்ட்டல்ல ஏற்கனவே ட்ரான்ஸ் ஒன் வந்து ஏற்கனவே உங்களுக்கு எனேபிள் ஆயிருக்கு, அதுல பண்ணிக்கலாம். How to file 1 and 2, GSTR 1 and 2? GSTR 1 and 2 பண்ணலாம். நீங்க ஏற்கனவே உங்களுக்கு GSTR 1 எனேபிள் பண்ணிட்டோம், GSTR 2 வந்து விரைவில் பண்ணுவோம். கடைசி கொஸ்டின்,
I don't have any bills for the month of July, then what will be the procedure? இது உங்களுக்கு டிரான்சிஷனல் கிரெடிட் வந்து உங்களுக்கு எலிஜிபிள் தான், உங்களுக்கு எலிஜிபிள் தான். நீங்க வந்து அந்த டிரான்சிஷனல் கிரெடிட் டூல்ஸை பார்த்துட்டு நீங்க டிரான்ஸ் ஒன்ல வந்து நீங்க சப்மிட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு எலிஜிபிள் வரும். ஓகே, எல்லாருக்கும் வணக்கம். இதோட முடிச்சிருக்கோம். நன்றி நண்பர்களே, இந்த செஷன் நீங்க தொடர்ந்து பார்த்துக்கிறதுக்கு நன்றி. கொஞ்சம் நீங்க கேட்ட கேள்வி எல்லாத்துக்கும் பதில் கிடைக்கும். நான் அந்த கேஎம்எஸ் போர்ட்டல் உங்களுக்கு டெமோ காமிச்சேன் இல்லையா, அந்த இடத்துல நீங்க கேட்ட கேள்விங்க எல்லாருக்கும் ரசல் சாரை வந்து டைப் பண்ணி அந்த மெசேஜ் திரும்பி கொடுத்த உடனே நாங்க வந்து அப்லோட் பண்ணிடுறோம். ஸோ ரொம்ப நன்றி நீங்க ஜாயின் பண்ணதுக்கு, உங்க டைம் எடுத்துட்டு இந்த செஷன்ஸ் நீங்க தொடர்ந்து அட்டென்ட் பண்ணுங்க. புதன்கிழமை 2 மணி நின்று 4:30 மணி வரைக்கும் நாங்க வந்து வெவ்வேறு மொழிகளிலும் நாங்க இந்த ஜிஎஸ்டி பத்தி நாங்க இந்த தகவலை வந்து தெரிவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா முதல்லயே உங்களுக்கு மெயில் வரும், மற்றும் எஸ்எம்எஸ்ல கூட நாங்க கம்யூனிகேஷன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ நன்றி. நீங்க இந்த ஜிஎஸ்டி செஷன் வந்து தொடர்ந்து நீங்க பாருங்க. இந்த ஜிஎஸ்டி செஷன் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப உதவியா இருக்கும்னு எதிர்பார்க்கிறோம். நன்றி நண்பர்களே, தேங்க்யூ.